We are going to go through some of the architecture, kiভাবে protect করতে হয় আপনাদের system, not overall in depth, but at least give you some ideas. So at the same time, যখন আমরা cybersecurity নিয়ে কাজ করি, we come out with a whole bunch of acronyms like AI, artificial intelligence, NGF, which is the new next generation of things, IaaS as a service. So that is the new acronyms. So আমরা কোন দিকে কাজ করব? আমরা acronym নিয়ে করব না cybersecurity? সেই জন্য factors. One is the information security, and just a message. It can be anything. You as a human being is also part of the human. So আমরা যখন definitionটা break করতে চাই, so information security deals with the information regardless of the পেপারে আপনাদের লিখে দেন যে আপনাদের ফোন নাম্বার কি, আপনাদের বাবার নাম কি, আপনাদের অ্যাড্রেস কোথায়, and that actually, if you don't scan it, and as a company, as an institution, we need to protect that one, and that is the information security. Now, on the other hand, some employer got your informations. এখন এই ইনফরমেশনটাকে যখন স্টোর করে in a hard disk or a information যেগুলো প্রোটেক্ট করতে হবে, and company is responsible for that one. So that is the digital fingerprint, and that becomes cyber security. It is the digital component from networking all the way to the application, and they get in depth with the architecture of a overall cyber security. I want to show you some data based on the Global Security Index, where we as a Bangladesh আপনাদের organization help করতে take Bangladesh to the next level of the cyber security. So on this first one, we have the ranking of the countries of the development internet structure. এখন আমরা কম্পোনেন্টে যাই নাই, কিন্তু আমরা কভার করছি কিভাবে ইন্টারনেট কানেকশন ফ্রম দ্য আইএসপি প্রোভাইডার থেকে আপনাদের মেশিনে অথবা আপনাদের অফিসে আসছে. Here's a list of the countries where the front runners, adapters. So starter হিসাবে আপনাদের কন্ট্রিবিউশনটা কি? আমাদের বাংলাদেশকে we need to take it to the top. Our ICT minister and also আমাদের Prime Minister Sheikh Hasina to take Bangladesh to the next step. My next slide is the Global Security Index. When I looked at the latest index, it is Bangladesh is number 53. So it depends on the people that you're talking with. There are 215 countries or 195 Bangladesh, but it's a security threat for us. Not other vendors like IBM, Oracle is there. It's in the operating system. The only reason still they're on Windows 7 or Windows 8. What is the restriction? You can ask yourself. The restriction is out there, is the special character. This is the one of the operating system. So it was a lot of times it was sending that password on the clear text. So that is the reason, and Microsoft is on the list. On my life, Lutfurbai mentioned that operation for half of my life, and on the cybersecurity for 20 years. এর মধ্যে name any big cybersecurity firm or the company out there I have worked with. Cybercrime was in 2005, and we have a company, one of the big box company. My monthly the game for Boston Celtics for basketball game. I said, no, you're going to have fun spending the whole week with them, because one of our big box store compromised. And when I'm talking about that box stores, what they compromise is they take your usernames. So suggestion, don't give up. আমাদের বাংলাদেশে যেমন আমাদের আছে ন্যাশনাল আইডি, সেরকম ইউএসএ তে আছে আমাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার. And once you get the social security number, it can compromise everything in the planet Earth. And how much each company can sell your data. In US, each company can sell your personal data unless you protect it. Like for example, Facebook, you tell them you don't want to share your personal information with others, and it costs $2.50, which is equivalent today to 250 টাকা. So চিন্তা করেন আপনি 50 টাকা, that's it, and they're selling your informations. So that's the reason the big companies are there. So we are going to go over that one.
What is the common kind of cybercrime? One of the things, if you don't do non-payment, in US they call you, but you don't answer your financial information at all over the phone. Especially in Bangladesh, certain vendors, they call you, oh, you own a bicycle, you own a motorcycle, but what you have to do? Banker information to share করবেন। Banker information যখন share করবেন তখন আপনার ব্যাংক থেকে 5,000 টাকা missing. So you need to get that identity theft, and this is date of birth, your address, your location, and your national ID অথবা social security number. Top of that one, a person যখন আপনাকে impersonate করে, they can open another credit card account, another bank account. Those are the extortions. Technical support. This is the funny one. My technical support, আপনারা জানেন না, একটা কোম্পানির নাম called Compaq, and it is a really good old story. So Compaq-এ একজন বলে, my coffee holder is not working. So tech support is saying that, are you sure your coffee maker, or you need to call your coffee store to make it work? Mahila was trying to get the information for other users by the social engineering, making her CD-ROM as a coffee holder. So that is the way how the tech support. The other tech support is renewal continuously করছি। যখন tech support-এর license renewal-এর জন্য একটা email থাকবেন, just watch your domain, whether you're getting the right email to click on it. To the another tech support, and এইটার ব্যাপারে I have another story I can tell, that somebody got for $250, $20,000 compensated from his account within 3 hours. Especially Nigerian prince, sorry to mention about the crown. Nigerian princes are roaming all over the world, and they will send out an email, or they will call you. And I thought, আমি ইউএসএতে কল পেতাম নাইজেরিয়ান প্রিন্সের কাছ থেকে, তোমার অ্যাকাউন্ট নাম্বার দাও, আমি তোমাকে $1 million ট্রান্সফার করে দিচ্ছি, বাট we need to have agreement. Guess what? On my Bangladesh phone, which I have the number for 5 years, Nigerian prince follow me up to Bangladesh. So can be anywhere. So be careful about the investment that you're sharing your data on the internet. Here are the top 10 countries on the cybercrime and the density, especially right now. UK, US, number 2. Why the cybercrime increase? 2 things, economy and when they get out of the European Union. So it affects the jobless, and especially last 2 years during the pandemic season, যখন আমি back and forth করতাম, I noticed it that airlines is scanning your ticket, put in the next to the garbage. In one of the airport in Middle East and also in Europe, some people come and grab your tickets. You know why? When they scan your number, they can release all your personal information through that one. Here's the cybercrime victim by the age and the age group. If you notice, in 2020, the highest cybercrime was limit, which is the 50 and above. The reason, in Bangladesh, the retirement age is about late 50s, the early 60s, where in the US, the retirement age starts on 65, no limit. So these are the people, the senior citizens, stay home most of the time. And tara phone call পায় যে, oh, of money that you can invest, or your tech support is calling you. So that is the reason they were victim. So one of my uncle actually, so he did not, আমাদের একটা ডিপার্টমেন্ট আরেকটা স্টোর আছে Best Buy, and they actually control the Best Buy technical support. So $250 cost him 20 grand. How that happened? They do screen scrapping. So they screen scrap your informations and take 20 grand out of the office. Oh, by mistake we just transferred $20,000. But when I get you, oh, we will adjust your account in 24 hours. Do not do that, please. So that is the reason. But next time, what happened? The age limit get similar in the younger crowd. আমাদের এখন সবাই ক্রেডিট কার্ড অথবা ডেবিট কার্ড ইউজ করা শুরু করেছে। সো যখন প্যারেন্টস আপনার বাচ্চাদের ডেবিট কার্ড দিচ্ছেন, অ্যাকচুয়ালি ইউ আর গিভিং ইয়োর ইনফরমেশন অ্যান্ড your kid. So আপনি জানেন না আপনার কোন ইনফরমেশন কারা এটা পাচ্ছে, কোন দোকান আপনার সেফটি আছে।
তো সেখান থেকে সেই জন্য এই now I'm going to go in depth and then this may be boring. So GRC stands for Governance, Risk and Compliance. So আমি এখন statistic বললাম. Now you want to take two in order to make a better system of your environment. So everybody has their opinion, and from my background working on the cybersecurity, what we have, and this is something that we have developed back in 20 years, in 2002. And the slide I'm going to share with you, that one, my team and we developed back in 2002 shortly. So what we did, we divide the information cyber in two sectors: information security guidelines, information security standard. আমার পরে জোহা ভাই আসবেন, উনি কভার করবেন ডিজিটাল সিকিউরিটি ইন বাংলাদেশ ইন 2018. সো এখানে আপনার বাদিকে আছে কোভিড, FISMA, which is in the US, ISAC, আমাদের প্যানেলিস্ট, উনি ইজ দ্য মেম্বার অফ দ্য ISAC অডিটর, উনি বলতে পারবেন আইস্যাকে ওনারা কী করেন অ্যান্ড কীভাবে ওনার পলিসি গাইডলাইন করেন. দ্য লাস্ট ইজ ITL. ITL is something as a guideline by the European side. আপনি শুরু করেন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ইন বাংলাদেশ 2018. I will have Zoha Bhai to talk about it. CCPA and GDPR. CCPA is the California Consumer Protection Act, which information. And the next one is the GDPR, which is the General Data Protection and Regulation by the European Union. So এখানে আপনারা যারা আর কি লিকার প্রাইভেসি নিয়ে কাজ করেন, why these are important, we try Bangladesh corporation, we need to find out as a Bangladeshi how we can protect our informations for individuals, not only an employee, also our populations. For the final institution, আমাদের distinguished one of the panelists, EBL, uni can tell about it how the PCI DSS can protect the information on his information. Protect for your financial. Any company, any casinos deal with the financial sectors, they deal with the Sarbanes-Oxley. Japanese Sarbanes-Oxley, which is the Japanese SOX. Then definitely there's the SOC 2, South African King's Law, which I was able to encounter back in 2009 because South Africa revenue system, the architecture, actually I designed it back in 2008. Okay. Cybersecurity posture, যেটা বলছিলাম যে আমরা cybersecurity এটা আমরা 2002 এ করেছি, যে নেটওয়ার্ক, এন্ডপয়েন্ট, mobile IoT applications, advanced identity access management. Key types of cybersecurity, the key types of cybersecurity is the network, internet security, endpoint, cloud, and the application security. And all of them, we talked about the physical and the human resource security, and the physical security for the resource. We talked about the physical security for the resource. We talked to the secure areas. We talked about SCIF, which is the Secure Compartment Information Facility that we work on the US federal. Then BOIOD, which is the bring your own device. So how to protect your equipment. Prior to employment, so if you employ somebody, you need to look at their background on the prior to the employment, during the employment. And if you looked at the person's, everything got access terminated. Then the client server, the firewall, the network security, which is the left-hand side on the quadrant, which are the virtual private network. So we need to secure all of them. So what is the best way to do your network security? Create a secure diagram. The firewalls. Creating one firewall is not enough anymore. You have to have 2 firewalls these days, or 2 or more. Internet, one for intranet. Then the intrusion detection, IDPS. Network access control, who is coming to your network? So you need to look at it. Then obviously a lot of us work with the SIEM, which is the Security Information Event Manager. A lot of rich vendors out there. Virtual you implement for your employee. Then the creating a SOC, Security Operations Center. The next thing is the endpoint security. Every component on your network is an endpoint. It includes the server, personal computer, device, and the email security. Why email security is an endpoint? Because it's a component of an endpoint that requires a special component which does not protect with your endpoint security data. The last is the social. Endpoint can be faced on the following network attacks. But over here, one of the interesting one, which is the brute force. A lot of people doesn't know what message to your system to decode your password. So that is the brute force. And here's the other one, the malware, spyware, obviously ransomware, the denial of DDoS informations out there. In 2020, there was a 360 billion emails were sent out.
Right now, within 2 years, is at 332 billion. So you know how important. So আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে one of the lot of the companies আমাদের বাংলাদেশে এখন আমরা Gmail use করছি. So stop using the please. I will recommend not to use your Gmail. Like how to identify phishings. The message you send out to the public and the email domain. The domain name misspelled. For example, one of my biggest customer in the world is a CITI, Citibank US and users multi-factor authentications. But it got compromised. And how? It was compromised with a domain name CITE. A lot of people doesn't look at that of their users. So that's the way it got the infected attachment and the suspicious link and the message of urgency. So for example, your CEO send out an email and it says that I need the money today, right? Wallet, or do not open your credit card and send out a 1 lakh taka to the person that he's talking about, because it may not be an email. So there's the two things on the email security. One, change your domain servers are on your local system on the endpoints. Those are the things that you need to look at it, because there's the two other places it can be compromised. Social media. What is the social media? Is all that we talked about, all our life and personal life and everything. So that can be compromised. Now, if you look at that top media application worldwide down, a lot of you people know there's a new application called ChatGPT. Within 2 months, that already broke the record in the world of selling that software to the users. Here's some of the examples of the request attacks. For example, there was some request you got Bangladesh Biman on the 50th anniversary, but look at the URL was sent to anniversary ticket. On the left-hand side, there was on one of my chat, somebody sent me that we are giving out free foods. Nothing is free. Since Chahara, because that can be looked at it and can be using an AI, artificial intelligence, to get, and a lot of people can call and find out that Equifax, your data has been compromised. Never deal any financial situation on the phone. And how to protect your information? Your basic common sense, and use the watch where the coming from. Think, analyze before you send out or reply to that email. Identity access management. This is the one thing that Bangladesh has. Then the role-based access control. So you define the role-based access control for the users. Federated identity management, that's a long way to go, because if you talk with the multiple LDAPs, then you need a FIM solution, which is the federated identity management. Here's the examples for the role-based access control, which controlled by the grand tree. Here's the sample architectures for the identity access management, where on the left-hand side is the layer architecture trying to get an access with the multiple LDAPs or the solution. Data security is the securing the structured and the unstructured data. The difference between the structured and the unstructured data is the Microsoft Word or the PowerPoint or the Excel. These are the unstructured data, or the Sybase or the DB2 or any other database, MySQL, OpenSQL, like that. The storage security, to make sure that you encrypt your data from one end to another end, because when you encrypt, you decrypt on the other side, and the encryption increase your encryption level. Right now, we start our minimum requirement for encryption level to 4096 in the Western world, where we level to 1 to 16 or 1 to 8. And obviously, the database security. Here's some of the cost of the data breach in millions on the left-hand side, 4.35 million per attack per users. And here's the other things, the cloud, so-called cloud. Cloud is just nothing but the old wine in a new bottle, because this come with it become a virtual machine, then it become cloud. Cloud is a secondary place that you store your data. So if you look at this data, there's only 23% of the cloud vendors are today ready for to protect their information out in the cloud. The rule of thumbs of the cloud security, you always do the policy and the governance, advanced network security, and the data isolation. And here are some of the security. All three of them has common. Here's the list of the component. Sorry, I'm going really fast, because you like to hear from our panels and also from Zohabai about the digital security. Here's the data breach cost of the executive in the zero trust. When the zero trust security on the big thing in nutshell, when the things happen, everything is all hands on your deck. Everybody reports to your police
right? Their financial impact of the different cyber crimes. For 20,000 users, it cost about $14.6 million. Here's the country best prepared for the cyber. Expectation to take our country, we need all of you to contribute Bangladesh to take it to the top 10 on the list so we can be the next generation on the cyber. And I will skip some of the slides, trying to go over it. The career development, because some of you are in the mid-career or the development. Here's 2.2 million students graduated every year. There's 2,000 jobs out there. So, and the total government jobs available is 150,000. So think about it. Don't ask your employer how much you want to give me for your salary or where you have. Try to gain your knowledge from there. And for the education institutions, what the recommendation when I went to the engineering schools, our engineering schools is in top 10 in the country, where we were sent for internship, go and work in the industry and apply it on your course material. So that's the way we need to have our education institutions and offer internship. It can be paid, unpaid, but most of our internship in the Western world are the unpaid life scenarios. What if happens, how they're related to the course material, and that we got teached in our undergraduate level. Here's the career of the mid-architect, whatever you feel comfortable, try to work on that way. Basic standing committee from where the leadership of the Lutfur Bhai, what we have done so far. We have created multiple flyers like this, and if you get these flyers, it gives you the information how to protect your things. The other things what we have done, we have offered monthly seminars. So here's the list of the seminars that we offer. Thank you for all. Sorry. Thank you, Shehzad Bhai, for a wonderful and informative presentation. And as you noticed that during the introduction, I missed our one of the stand Kurte Daratin. Thank you. So Tauhid Bhai basically he's a professor of Daffodil International University, as well as he's a director of Cybersecurity Center of the same university. The faculty of the previously was University of Western Australia, Central College Sydney, Queensland University of Technology, University of Western Sydney. He worked also in several countries. Before I inviting our second keynote speaker, I would like to request Joha Bhai to focus on, as I started with the news today. So I also discussed personally with him before the seminar that we should focus on the two laws, the ICT Act and also Digital Security Act, and especially how this can impact us as external people for the guest without any precaution, and how that can impact us if something is happening in the organization using our network. And also we are getting guests at our house, and we are openly and easily sharing our home internet access to them. And if someone is using my home network and conducting a crime activity, later on can impact me as an individual. So that as is a part is the policy. So these two areas I would be especially requesting Joha Bhai. And Joha Bhai actively working with the law enforcement, very was interrelated of these topics. So Joha Bhai, please take you the audience and present your keynote speech. বৃষ্টি স্নাত রাতে 11:30 বাজে আমরেছে ফোন করে বলছে স্যার একটা ভদ্রলোক নিচে দাঁড়িয়ে আছে, লোকটাকে টেলিভিশনে দেখেছি। তো বলছে এত রাত্রে কি বিষয়? তখন আমি নিচে গেলাম, এমপি মহোদয় শামীম ওসমান স্যার আমার বাসার নিচে রাত্রে 11:30। তো স্যারকে বললাম যে স্যার কি হলো এত রাত্রে স্যার আপনি এখানে? ওনার ছেলের আইডিটি হ্যাক হয়ে খেলা হবে খ্যাত বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শামীম ওসমান স্যারের সেদিন চোখে অনেক অশনি দেখেছিলাম সামান্য একটা ফেসবুক আইডি হ্যাক করাকে নিয়ে। হাউ পাওয়ারফুল দ্য ইনফরমেশন ইজ। দ্বিতীয় বিষয়টি বলতে চাই, আমি এখানে অনেক প্রফেশনাল বলতে চাই, ইদানিং একটা অ্যাড দেখা যায়, হ্যাক লাইক এ প্রো,
হ্যাকিং লাইক এ প্রো। হ্যাকিং ইজ আ লিগাল ওয়ার্ড। আমরা প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করি, আমাকে বলা হয়েছে পলিসি গাইডলাইন নিয়ে কথা বলতে। আমরা যারা সিকিউরিটি নিয়ে বা প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করি, আইন আর ইজ ট্রু, বাট আমি যে এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করতে চাই সেটি আজকে আলোচনা করব। সকলকে ধন্যবাদ। আমি তানভীর হাসান জোহা, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ব্যাকডোর প্রাইভেট লিমিটেড। নো মোর ডিসকাশন, অনলি আমি আমার জাস্ট অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করব। আপনাদেরকে কোনো কিছু বলার কোনো যোগ্যতাটাই নাই। এ পর্যন্ত যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে সে অভিজ্ঞতা যারা আছে তারা ভেরি প্রফেশনাল। কিছু কিছু স্টুডেন্ট মনে হয় আছেন। তো সব কিছু মিলিয়ে যাতে আমাদের সময়টা অল্প, মাত্র সম্ভবত 30 মিনিট, আমি 25 মিনিটে ইনশাআল্লাহ শেষ করে ফেলবো 7:30টার মধ্যে। আমি এগুলো বলবো যে স্টোরিগুলো আসলে আমাদের কাজে লাগতে পারে। প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা বেশ কিছু কর্পোরেট হাউসে দেখেছি বাংলাদেশে যারা তার হয়তো কোনো কর্মকর্তা জঙ্গি কোনো সংগঠনের খুব পছন্দ করে, সমর্থক, আইএসপি প্রোভাইডারের ডিটেলস ওই লোক পর্যন্ত পেতে যাওয়ার আগে কোম্পানিকে যে ধরনের পুলিশি হয়রানির সম্মুখীন হতে হলো, দ্যাট ইজ ভেরি রেডিকুলাস। সে এক্সপেরিয়েন্স হবে। পাশাপাশি আরেকটি কথা বলতে চাই, সেটি হচ্ছে আমরা যদি মনে করে থাকি ভিপিএন ব্যবহার করে কোনো কিছু স্ক্যান করলাম, এমএস হয়ে গিয়েছে ইউরোপিয়ান কমিউনিটি যারা ভিপিএন ডাউনলোড করে। ইনফ্যাক্ট আমরা সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার যারা ব্যবহার করছি তারা জানি অ্যাবিউজ আইপি। আমার মনে হয় আমাদের অনারেবল স্পিকার আবুল কালাম আজাদ স্যারের ব্যাপারে হয়তো বলে কোনো শব্দ আমি অন্তত বিশ্বাস করি না পৃথিবীতে আছে। এখন এটা মত দ্বিমত হতে পারে, অ্যাকচুয়ালি অ্যানোনিমিটি বলে কোনো শব্দই এই সাইবার স্পেসে নেই। আমি দেখেছি একটা সরকারি ব্যাংকে স্যার আমাকে ফোন করে বলে, জোহা আমি এটা ভিএপিটি করতে চাচ্ছি, খুব জরুরি লাগবে পিসিআই ডিএসএস করার জন্য। আমার অনেকে আছে এমনি করে দেয়। ভিএপিটিটা কোন অ্যাপ্রোচে করব, এখানে অনেক পলিসি মেকাররা আছেন। আমার মনে হয় স্যার আমাদেরকে যদি আপনারা গাইডলাইন না দেন তাহলে ইয়াং যারা ভিপিটি বা প্যান টেস্টার আছে লিগালি তারা কিন্তু বড় রকমের একটা ভুল করে ফেলতে পারে। বিষয়টা আমি প্রফেশনাল ক্ষেত্রে দেখেছি, আমাদের খুব পরিমাণ এটা কাজে লাগে। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, আমি যেটা বলতে চাই সেটি হচ্ছে, আমি একটি সংগঠন ওপেন ফোরামে, সেই সংগঠনের সাথে সামহাও আমিও যুক্ত ছিলাম। তো সংগঠনটি কোনো কারণে কোনো একটি সংস্থা দ্বারা ব্যান্ড হয় ইন্টারন্যাশনাল। তো আশা করি এর ভিতরে অনেকে জানে অনেকে জানে না ব্যাপারগুলো। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, আরেকজনের পাপের ভাগ কিন্তু সম্পূরকভাবে আপনাকেও থাকতে, মানে আপনিও কিন্তু ওই ভাগের অংশীদারিত্ব নিতে হবে। আমাদের দুটো সত্তা, ফিজিক্যাল সত্তা, আরেকটা হচ্ছে ডিজিটাল সত্তা। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই ডিজিটাল রেসপন্সিবিলিটিসটা নিতে হবে এবং এটিই নিয়ম। তো এই জিনিসটি আমরা আসলে মূলত আলোচনা করব। তো ফার্স্ট অফ, শেখ হাসিনা এবং উপদেষ্টা মহোদয় জয় ভাইয়ের ফেসবুক আইডি এবং মোবাইল নাম্বার, ইমেল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিডি নিউজ 24 একটা নিউজ করেছিল। পরের লেয়ারে আমি আর আলোচনা করলাম না, পরের নিউজটা দিচ্ছি না। এটা সত্যি না মিথ্যে সেটা পরে। তারা হ্যাকিং অ্যাপ্রোচ নিয়ে কাজ করেন, রিকন বলে একটা ব্যাপার আছে। এই সকল জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় জন্য অত্যন্ত থ্রেট। যে কারোর ইমেল, কোনো তাদের ইমেল অ্যাড্রেস ইভেনচুয়ালি তাদের বিজনেস কার্ডে অনেক সময় তারা শো করে না, বা info@, তাদের ওয়েবসাইট দিয়ে রাখে। ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের ডিটেল কিন্তু অনেকেই অনেক সময় এটা শেয়ার করে না। সেক্ষেত্রে আমি কাঠামোতে এরকম একটি ব্যাপার আমরা কিন্তু কম বেশি দেখেছি। গভর্নমেন্টের ব্যাংকের ব্যাপার আমাদের আর বলতে হবে না। সেন্ট্রাল ব্যাংকের যে ঘটনা ঘটেছে, এরপরেও যদি আমরা অ্যাওয়ার না হই তাহলে আমাদের কিছু বলার নাই। যে মুখরোচক একটি বিষয় ছিল এবং বাংলাদেশের সকলে কম বেশি এই ইস্যুসগুলো সম্বন্ধে জানে। সিআইডি গ্রামীণ ফোনের 5টা স্টাফকে ইতিমধ্যে অ্যারেস্ট করেছিল, অনেক আগের একটি ঘটনা, যদিও ইনসাইড দিয়েছেন। তো সেটাই অলরেডি প্রুভেন এবং আমরা কিন্তু এই জায়গাটা নিয়ে আমাদের কাজ করার অনেক রকমের ইস্যুস আছে। তো যে ব্যাপারটা আমি বলতে চাই মূলত, সাইবার বুলিং স্টিল উই আর ফেসিং। আপনাদের জন্য একটা গুড নিউজ আছে। বলি, ফেসবুক আইডি যদি হ্যাক হয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশ পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের সাথে ওনাদের কিন্তু একটা অফিসিয়াল চ্যানেল স্থাপিত হয়েছে। আমি এটা সুফলটা গত সপ্তাহ থেকে দেখতে পাচ্ছি। টেল
ইরাকের আইপি দেখাচ্ছে, সেখান থেকে ভিপিএন কানেক্ট করে ইন্ডিয়ার কোন পোর্শন থেকে এটা করা হয়েছে, এভরিথিং ডিটেল কিন্তু তারা পাচ্ছে। আগে একটুখানি আমাদের যোগাযোগের একটুখানি ঘাটতি ছিল, এবং অনেক সাথে কমিউনিকেশন করার জন্য আমরা এনআইডি কার্ড সাবমিট করতাম বা আমরা পাসপোর্ট সাবমিট করতাম, তখন অনেক সময় তারা রেসপন্স করতো না। সে অসুবিধাটা কিন্তু এখন নেই। সুতরাং আমাদের বাংলাদেশে অনেক সময় দেখি অনেক সিভিল পার্টি আছে যারা কিনা করতে পারে, কিন্তু অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমি যেটা বলতে চাই, পুলিশের সাথে সরাসরি যেহেতু ফেসবুকের একটা কানেক্টিভিটি হয়ে গিয়েছে, আপনারা কিন্তু সরাসরি পুলিশের কাছ থেকে এই জাতীয় বিষয় কিন্তু সহসা আপনারা হেল্প পেতে পারেন। বাংলাদেশি স্কুলে ছেলেরা সাইবার বুলিংয়ের শিকার, এর মূল কারণটি হচ্ছে একটাই, আমরা আসলে বিচারটা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। তো আমাদের এই সাইবার বুলিং নিয়ে অনেক রকমের ঘটনা ঘটেছে, বা চ্যাট হিস্ট্রি দেখে আমরা জাজমেন্টাল হয়ে যাই। আমাদের কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেই জায়গাটা থেকে বের হয়ে আসার এটাই সময় হয়েছে। আমাদের লতেও আমাদের এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছে। আমি মূলত যে বিষয়টা অ্যাসেটের সার্টের একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ভালনারেবিলিটি 82% আমাদের ওয়েবসাইট এবং ন্যাশনাল ডেটা সেন্টারের হিউজ ম্যালওয়্যার বা আউটসাইডার কিংবা ইনবাউন্ড স্কেলে জাতীয় অ্যাটাকগুলো হচ্ছে। তো সেই সকল বিষয়গুলো নিয়ে প্যানেল ডিসকাশন হবে। আমি চাই না এই বিষয়গুলো নিয়ে রিপিটেডলি হোক। আমাদের একটি চিন্তার বিষয়, সেটি হচ্ছে ডার্ক ওয়েব। ডার্ক ওয়েবে কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট পরিমাণ ঝুঁকে পড়ছে, যারা কিনা আমাদের করছি। ডার্ক ওয়েবের মনিটরিং কোনো সলিউশন আমাদের সামনে আপকামিং ইন্ডাস্ট্রিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেখানে আমরা কি করে মনিটর করতে পারি সেই জিনিসটা আমাদের জানা খুব বেশি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ। ক্রস বর্ডার জুডিশিয়ারি সিস্টেম, ইটস আ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট থিং। এটি যদি আমরা প্রতিষ্ঠা না করতে পারি, তাহলে কখনোই আমরা আমাদের আসল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না। অপরাধীদেরকে আইন কিংবা সিকিউরিটি প্রোটেকশন নিয়ে আমরা কিন্তু খুব বেশি দূর সফল হতে পারবো না, কারণ টেকনোলজি আজকে সকালে যেটা বিকেলে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো সুতরাং আমাদের ক্রস বর্ডার জুডিশিয়ারি সিস্টেমের জন্য আমাদের এখানে সম্মানিত যে প্যানেলিস্ট এবং রাষ্ট্রপক্ষের যারা নীতিমালা প্রণয়ন করছেন, তারা যাতে এই বিষয়গুলো খুব স্পষ্টভাবে কাজ করেন। আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমাদের ইনসিডেন্ট ঘটলে কি হয়। আমাদের ইনসিডেন্ট ঘটলে যেটি হয়েছি, ধারা 80-তে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে আছে, সাব ইন্সপেক্টরের নিম্নে নহে এমন কোনো ব্যক্তি যদি মনে করে কোনো জায়গায় সাইবার অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা রহি আছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া যে কাউকে, একটা ইনভেস্টিগেটিং অফিসার যখন একটা মেয়ে কমপ্লেন করে তার সাইবার বুলিং হয়েছে, সাথে সাথে কিন্তু তারা সেটা অ্যারেস্ট করতে পারে। এটা আমাদের রোলে আছে। এবং দেখেন, আমি এখানে একটি কেস ফ্লো করেছি যে কীভাবে সংগঠিত হয়। এখানে কমপক্ষে আমাদের 8টি ধাপ পেরোতে হয় হাইকোর্টের, হাইকোর্টের যদি সে স্টে না করে 3-24 মাস অর্থাৎ 2 বছর সেখানে লাগে। আমি এখানে কিছু ইমেল অ্যাড্রেস আমি এখানে দিয়েছি, আমাদের এখানে অ্যাটেন্ডেন্ট আছে, তারা নিতে পারেন। এই সকল জায়গাগুলোতে কমিউনিকেশন করলে আপনার হারানো ফেসবুক আইডি থেকে শুরু করে আপনার যদি যে কোনো প্রকার হ্যাকিং হয়, আপনি থানার মাধ্যমে ইমেল করলে, সরকারি ইমেলের মাধ্যমে আপনি যদি আপনি রেসপন্স পাবেন এবং রেসপন্স পেতে বাধ্য। এবং আমি এই পথে হেঁটে আপনাদেরকে এক্সপিরিয়েন্সটা আমি শেয়ার করছি। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফেসবুকেরও আছে records@facebook.com। আপনার আইডি হ্যাক হলে সমস্ত ওন ক্যাপাসিটিতে উদ্ধার করতে পারবেন। যদি আইডি উদ্ধার করতে যদি আরও 3 মাস লাগে, তাহলে সেই আইডিটার সমস্ত অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড ফটোসগুলো রিকভার করার জন্য records@facebook.com আছে, এবং ভুয়া পেজ @fb.com-এ আপনি কমিউনিকেশন করতে পারবেন। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আপনি legal@fb.com-এ কমিউনিকেশন করতে পারবেন। কোনো লিগাল ইস্যু হলে, ভুয়া পেজ হলে বন্ধ করার জন্য, সেখানে আপনার জিমেল দিয়ে ইমেল করলে হবে না। ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন, গভর্নমেন্ট পুলিশের মেল থেকে আপনি যদি মেল করেন, অবশ্যই আপনি এটা রেসপন্স পাবেন। এবং বর্তমান পুলিশ আপনাকে সেই বিষয়ে অবশ্যই আপনাকে ওরা জানে, ওদের কাছে ওরা প্রসিকিউটর জানে। ডিএমপি পুলিশ তো খুবই স্ট্রিক্ট করে, ডিবিতে যাবেন, ডিবিতে তারা সরাসরি বিটিআরসির সাথে কানেক্ট করে আপনার এই জাতীয় প্রবলেমগুলো সর্ট আউট করবে। আজকে যেহেতু পলিসির কথা বলা হচ্ছে, আমি জাস্ট পলিসির বিষয়টা বলতে চাই। সেটি হচ্ছে ইমেল আইডি, ফেসবুক নিয়ে যে নিউজটা হলো, আমরা যেটা দেখলাম, অনেক সময় আমরা পাসপোর্ট এবং হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে ফেলি। ইদানিং নতুন একটা স্ক্যাম হয়েছে, ইন্ডিয়ান একটা নাম্বার মেটা সেজে আপনাকে বলছে আমি ফেসবুক, তোমার আইডি ডিসেবল হচ্ছে, তোমার পাস নিয়ে ফেলে। আমরা অনেক সময় হোটেলগুলোতে কিংবা
আমরা অনেক সময় ট্রাভেল এয়ারলাইন্সে আমরা আমাদের পাসপোর্টগুলো দিয়ে ফেলি। এটাও কিন্তু আমাদের অ্যাকচুয়ালি অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপার। এবং আমরা যে লগুলো নিয়ে আজকে বা পলিসিগুলো নিয়ে ইউজ কেস আলোচনা করছি, এই কারণে আমরা যখনই আপনার পাসপোর্ট দেন, আপনি যত বড় আপনি 5 ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন দেন, আপনার ফেসবুক আপনার কাছে থাকবে না, ঠিক আছে। এবং লিগাল কমিউনিকেশন অ্যাক্ট 1988-এ সেখানে বলা আছে কারো যদি লিগাল পাসপোর্ট থাকে জিমেলের সাথে মিলে, সেই পাসপোর্ট যদি গুগলের লিগাল ফর্মে যদি আপনি আলোচনা করেন, গুগল কিন্তু তারকেও অ্যাক্সেস দিতে দেবে রিসেন্ট লিঙ্ক। তার মানে আমাদের জন্য খুবই ভয়ঙ্কর। আমরা যত্র পাসপোর্ট আর এনআইডি তো মামলাতে যে একটা মার্ডার হয়েছিল, কথা প্রসঙ্গে বলি, আমরা যখন সেটাকে ট্রেস আউট করার জন্য ল এনফোর্সমেন্ট টিম কাজ করছিল, শুনেছে যে ছেলেটা দাঁড়িয়েছিল ঝালমুড়ির এলাকার কাছে একটা এনআইডি পেয়েছে, সেটা রেখে দিয়েছে ওই এনআইডিটা সাবমিট করে। পরে সেই এনআইডি এলাকায় যখন আমরা ট্রেস করেছি, সে বলে স্যার আমি তো জানি না এটা কি কার, আপনারা কেন এসেছেন। আমরা সিরিয়াল নিয়ে দেখলাম যে না, তার সে ওদিনই ওখানেও ছিল না। ঘটনাটা কি, উনি যেটা করেছেন স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, সিবি জমা দিয়েছে বিভিন্ন কাগজগুলো পেপারওয়ালার কাছে, সেখান থেকে ঠোঙাওয়ালার কাছে গিয়েছে। তার মানে আমার এনআইডি পাসপোর্ট কত বিপদ আনতে পারে, এটা কত বড় একটা এক্সাম্পল। এই জিনিসগুলো আমরা জানি না, এটা আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না, সেই জিনিসগুলো জানবো। আমাদের 25 ইনস্টিটিউট ক্রিটিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইতিমধ্যে এসেছে, আমি এগুলো আমরা সবাই জানি। বাট আমি যেটা বলতে চাইছি, ভিপিটির জন্য কিন্তু স্পেসিফিক কোনো গাইডলাইন আমি আইনে পড়তে পারিনি, মানে আমি দেখিনি, হয়তো অনেকে বিজ্ঞরা আছে তারা হয়তো বলতে পারবেন। এবং হ্যাকিং যেহেতু একটা লিগাল টার্ম, হ্যাকিভাবে রাইট অ্যাপ্রোচ করতে পারি উইথ দ্য লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক। কারণ আপনি হ্যাকিং যেমন এই করলে, অবৈধ নেটওয়ার্ক অনুপ্রবেশ করলে আমাদের কিন্তু 5 বছর, ক্ষেত্র বিশেষে 10 বছর, পুনরায় করলে 10 বছর, 1 কোটি। তাহলে হ্যাকিং শব্দটা আমরা যদি ব্যবহার করতে চাই ওপেন ফোরামে, এটা যাতে কেউ উৎসাহিত হয়ে মিসইউজ না করে, সেই বিষয়টা যারা স্টেক হোল্ডার, সেই ব্যাপারটা আমাদের দেখতে হবে। এবং সেটার একটা একাডেমিক অ্যাপ্রোচ আমাদের। ডিজিটাল বাংলাদেশ বলবো না, আমি অবশ্যই বলবো স্মার্ট বাংলাদেশ। তো স্মার্ট বাংলাদেশের 4টা পিলার আমাদের অলরেডি এসেছে, আমি একটু বলি। ডিজিটাল গভর্নেন্স, তারপর হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, আইটি ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন। ডেফিনেটলি বলবো আমাদের খুব প্রফেশনাল অনেকগুলো কোম্পানি আছে আমি তার মধ্যে অবশ্যই বলবো ব্রিটেলস খুব ভালো করছে। আমাদের ভাইকে বুকিত ভাই আছেন এখানে, সো বুকিত ভাইয়ের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ, খুবই প্রফেশনাল ওয়েতে উনি এই কাজটি করছেন। এবং ওনার সাথে আমি হিউম্যান রিসোর্সটা ডেভেলপ করতে পারি। এবং এটা যেহেতু একটা চাকু দিয়ে আপনি আপেল কাটতে পারেন বা মানুষের পেটও ফুটা করতে পারেন, আমরা কিন্তু ভেরি ডেঞ্জারাস কমপ্লিকেটেড একটা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে দিয়ে আছে। তো আমাদের এই বিষয়গুলো একটু বুঝতে হবে। অস্ত্র আইনে আছে, ইউ ক্যানট শো ইউর আর্মস টু দ্য পিপল। আপনি যদি লাইসেন্স করা আর্মস আছে, আপনি হালকা একটুখানি উঠে দেখাবেন, সেটা কিন্তু হবে না, তখন আপনি আইনে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এবং পুলিশেরও কিন্তু গাইডলাইন আছে, সে যখন সাদা পোশাক একটা দৃশ্যমান থাকতে হবে। তো সুতরাং হ্যাকিং কিন্তু এরকম একটা বিষয়, এবং এই ব্যাপারটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা কীভাবে এটা অ্যাপ্রোচ করব। আমাদের আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে খুব ইম্পর্টেন্ট 4IR আসছে। 4IR যেহেতু আসছে, আমাদের কৃত্রিম বুদ্ধিকে কেন্দ্র করে আমি স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আমাদের এই আইনগুলোকে অবশ্যই আবার রিভিশন করতে হবে। আমার রোবট, আমার এআই যদি আমার কথা না শুনে অন্য কেউ যদি এই কথাগুলো শোনায়, তাহলে পরিণতি কনসিকুয়েন্সটা কী হবে উই ডোন্ট নো। আমি একটা কথা, আমার সব রেল অটোমেটিক চলে, সাঁই করে এয়ারপোর্ট থেকে সমস্ত শহরে অটো। একটা হ্যাকার তাহলে কী করতে পারে? জাস্ট থিঙ্ক ইট, ডিস্ট্রয় করে ফেলতে পারে প্রপারলি। আমরা যারা পলিসিতে আমরা বলি নো মোর ডিজিটালাইজেশন, মানে কিছুটা খ্যাতের মতো, কারণ এটা আমার জন্য বিপদ যাতে না ডেকে আনে, এটার জন্যই বলা হচ্ছে। আমাদের পিলার 1-এ খুব ইম্পর্টেন্টলি বলা হচ্ছে সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টারের কথা আকর্ষণ করছি। আমরা যারা প্রাইভেট এন্টারপ্রেনার, যারা আমরা সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার করছি, ইন সাম এক্সটেন্ট উই আর নট স্টিল অ্যালাইন উইথ দ্য এনসার্ট। আমরা কিন্তু ন্যাশনাল সার্টের সাথে অ্যালাইন না। আমরা অ্যাপ্লিকেশন করেছি, তো স্যার আমাদের অ্যালার্টগুলো ছোট অ্যালার্টগুলো স্যার আমাদের খুব একটা প্রবলেম হয়ে যাবে। সো সেই বিষয়গুলো আমরা কাজ করব। এবং আমাদের সঙ্গে আমার ব্যাকডোরের অনেকে আছেন, আসছে অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন A2I থেকে আসছে হৃদয়, মোস্তফা এবং র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালি, ভাবনা, আসমা সবাই এবং সাদিয়া এবং মাহবুব আসছে। সবাই স্যার ইন্ডাস্ট্রি থেকে তারা লিড রোল প্লে করছে। আমি তাদেরকেও বলতে চাই, তোমাদের যে জায়গাগুলো থেকে, তুমি করে বললাম আমার স্টুডেন্ট, আপনাদের জায়গাটা থেকে সবার কিন্তু কথা বললে হবে না, বক্তৃতা শুনলে হবে না। যার জায়গা থেকে কিন্তু বসকে একটুখানি প্রেশার করতে হবে। ছোট যে সকল আমাদের সিকিউরিটি ব্রিজগুলো হচ্ছে, আমরা সেন্ট্রালি কী করে এটাকে আমরা নিয়ে আসতে পারি সেই বিষয়ে আমরা স্টাডি শুরুতে চেনে হলিস্টিক এবং হিউম্যান রিসোর্সের কথা বলা হচ্ছে। আমাদের একটা হিউম্যানের প্রবলেম আছে, আমরা খালি স্লাইড পড়াই টিচার হিসেবে। আমি এটা নিয়ে স্যারের সাথে অনেক কথা বলতেছি, যদিও স্লাইডটা আমার ভালো লাগে না। তো স্লাইড পড়ে আমরা হিউজ কেস স্টাডি করতে চাই না, কোনো ইনসিডেন্ট আমরা ব্যাপার।
কিন্তু আমার স্টুডেন্ট যারা আছে আমি ইনশাল্লাহ বলতে পারি, আমি খুব স্লাইড একাডেমিক কারণে এটা তো পড়াতে হয়, আমরা কিন্তু রিয়েল টাইম সিনারিও ডিজিটাল ফরেন্সিক টুলসগুলো নিয়ে আমরা খেলাধুলা করেছি। এইগুলো যদি ট্রান্সফার না করি, এবং বিটেলসকেও বলবো আপনারা যদি আপনাদের ঘরের মধ্যেই থাকবো, আমি মুকিত ভাইকে বলছি, মুকিত ভাই সরি মানে এভাবে বলাটা ঠিক না, বাট আমার মনে হয় আপনাদের ইউ শুড টেক সাম স্টেপস ইভেনচুয়ালি, যাতে আপনাদের রিয়েল টাইম এক্সপিরিয়েন্সের জন্য আমরা যাতে শিখতে পারি। এবং আমি যতটুকু জানি আমি কাজ করছি, সে দেশের আইসিটি ল কিন্তু আমার প্যান টেস্টাররা পড়তেছে না সেকশনগুলো, তারও কিন্তু পড়া দরকার যে তাদের দেশে হ্যাকিংয়ের সংজ্ঞাটা কী, এনওসি কি, এনওসি পেয়েছি, এখন আমি অ্যাকশন করব, আমি আমার আইপিটা চিনায় দেবো, কারণ ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে না থাকে, কারণ দিন শেষে আমরা কিন্তু ক্রিমিনালদের নিয়ে কাজ করি। তো এই জিনিসগুলো আমরা রাখবো। আমি আমার বক্তব্যকে বেশি বড় করব না, দেখি আমি কিছু বাদ গিয়েছি কিনা। স্ট্র্যাটেজি 3 নিয়ে আমি 1 মিনিট খুব এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। টেরোরিজম আমার এক্সপিরিয়েন্সে, এবং রোহান আছে, রোহানও আরও বলতে পারতো ভালো, সেটা হচ্ছে যে খুব ট্যালেন্ট লোকরা কিন্তু কেন জানি খেলাফতে চলে যাচ্ছে আনফর্চুনেটলি, তাদেরকে কোনোভাবে মানে ওয়াশ করানো হচ্ছে, যে কোনো কারণে আমাদের ব্যর্থতা হচ্ছে। তো এই ব্যাপারগুলো অনেকগুলো স্টুডেন্ট, ইনফ্যাক্ট আমাদের ইউনিভার্সিটিতেও দেখেছি যে এরকম অনেকগুলো বিষয়গুলো ঘটেছে। সো তারা আবার কিন্তু খুব ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্কের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন এবং অনেক কিছু তারা ডেভেলপমেন্টের সাথে সম্পৃক্ত। তো সেই বিষয়গুলো আমাদের খুব রাখতে, এবং আমার সাথে আসার সময় কয়েকজনের সাথে দেখা হলো, তারা আমার স্টুডেন্ট ছিল, তারা যার যার জায়গায় তারা সিকিউরিটি আবার করছে। হৃদয় মোস্তফা ও এটুতে আছে, সে নিজেও কিন্তু ইনিশিয়েটিভ এটু আর সে একটা সাকসেসফুল বিবিটি কন্ডাক্ট করেছে, কারণ ওর অ্যাটিটিউড হচ্ছে মানে অ্যাপ্রোভাইড করতে। তো আমার কাছে ভালো লাগে যে যারা আমাদের সাথে কাজ করেছে তারা যার যার জায়গাটা থেকে সিকিউরিটি কনসার্ন এবং তারা চেষ্টা করেছে সেটাকে আসলে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আমার বিলাভ স্টুডেন্ট আসমা আমাদের ব্যবসায়ী সংগঠনদেরকে নিয়ে তারা ছোট ছোট করে কাজ করছে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপ করার জন্য। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের অ্যাওয়ারনেসের বাইরে কোনো কিছু নেই, সিটিজেন কানেক্টিভিটি খুব হয়েছে, এবং গভর্নমেন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ফার্মেসি যে ডেটাগুলো নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিল সেগুলোতেও নানা রকম ইস্যুগুলো এখানে দাঁড়িয়েছে। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আপনারা অনলাইনে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন, এবং অতি রাষ্ট্রিক একটা সেকশন আছে 4, বাইরে থেকে যদি কেউ আমার নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশ করে তাহলে আমাদের লোকাল আইনে সেটা ট্রায়াল হবে, এটা কিন্তু বলে দেওয়া আছে। তাদের কিন্তু নিস্তার নাই। আমাদের বন্দি বিনিময় চুক্তিটি আমাদের স্টেক হোল্ডারের মাধ্যমে যদি এটা সম্পাদিত হয় তাহলে অবশ্যই হবে। এবং তৌহিদ স্যারকে বিশেষ ধন্যবাদ, স্যারদের সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার আমার যাওয়ার একটা সুযোগ হয়েছে, খুবই ভালো লেগেছে। এবং বাংলাদেশে এখানে ওয়ান অফ দ্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে এরকম একটা রিসোর্স আমি আসলে খুবই কমে দেখেছি এরকম। তো স্যারকে আমরা বলবো যে স্যার আপনাদের ইউনিভার্সিটি ভিত্তিক চিন্তাভাবনা তো করছেন, বাট আদার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং গভর্নমেন্ট পাবলিক ইউনিভার্সিটি যদি একটুখানি পরিশেষে আমার প্রেজেন্টেশনে মিম এবং মুনতাহা এবং মিথিলা খুব হেল্প করেছে, তাদেরকে প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। And he said that people will be actually benefited from the law aspect, that what we need to do and where to contact if we are for your patience and staying with us. So what we will do now, আমরা এখন বেসিক্যালি প্যানেল ডিসকাশন হবে এবং সেখানে আমরা প্রত্যেকে খুব শর্ট সময় পাবেন। এরপর আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন, যে কোশ্চেনগুলো বেসিক সিট অ্যান্ড দেন আই উইল বি ডিসকাসিং উইথ দেম অ্যান্ড লেটার অন ইউ ক্যান আস্ক কোশ্চেন্স এনি পার্টিকুলার পার্সন অর ইন জেনারেল, সো উইল বি ওয়েটিং ফর দ্যাট। থ্যাংক ইউ। বাম দিক থেকে শুরু করি, যেটা আমি আগেই বলেছি। আজাদ সাহেব বেসিক্যালি উনি দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছেন, উনি ইবিএলের হেড অফ আইটি সিকিউরিটি, অলসো আইসাকা চ্যাপ্টার, আইসাকা বেসিক্যালি সাইবার বাংলাদেশ চ্যাপ্টার জেনারেল সেক্রেটারি উনি। সো আমি ওনাকে দুটো অ্যাসপেক্ট কথা বলতে রিকোয়েস্ট করব হাইলাইট করার জন্য। একটা হচ্ছে যে যদি আমরা জানতে চাই যে যেহেতু আমরা জানি যে এই যেটা অল অফ এ সাডেন আমরা সব অনলাইনে চলে গিয়েছি প্যান্ডামিকের কারণে, এবং এখানে নট অনলি বাংলাদেশ, গ্লোবালি অলমোস্ট 600% বৃদ্ধি পেয়েছে। সো বাংলাদেশে আমরা পার্টিকুলার সাইবার সিকিউরিটি আসপেক্টে সেটা আমি ওনার কাছে জানতে চাইব। সেকেন্ডলি আমি বলবো যে আর ব্যাংকিং সেক্টরের পাশাপাশি যে ট্রানজ্যাকশনাল সিকিউরিটি একটা, আর একটা হলো যে আমাদের প্রত্যেকেরই রয়ে গেছে ব্যাংকের সাথে, ওনারা ওই আসপেক্টটা কীভাবে দেখছেন সিকিউর করার জন্য, এ একটা এরিয়া। সেকেন্ড হচ্ছে আইসাকা চ্যাপ্টার যেহেতু বাংলাদেশে আছে এবং উনি জেনারেল সেক্রেটারি, আইসাকা চ্যাপ্টার বাংলাদেশ কি করছে অ্যাওয়ারনেসটা আরও মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যাতে আমরা সবাই এর সুফলটা লাভ করতে পারি। থ্যাংক ইউ আজাদ। ধন্যবাদ স্যারকে। খুবই রিলিভেন্ট দুইটা কোয়েশ্চেন বা দুইটা অ্যাসপেক্টে আমাকে তাদের জ্ঞাতার্থেই বলি, বা আমরা যেসব জিনিস নিয়ে কাজ করি, বিশেষ করে সাইবার সিকিউরিটি, ফিনান্সিয়াল সেক্টরে সাইবার সিকিউরিটি কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, বা আমরা
ফিনান্সিয়াল ট্রানজ্যাকশানটা বা পাশাপাশি কাস্টমার ইনফরমেশন যেটা ব্যাংকে থাকে প্লাস করি এটিএম আপনি টাকা উইথড্র করেন সব আলটিমেটলি ব্যাংকের চিন্তা করলে আমরা মোটামুটি অনেক কিছুর সাথে কানেক্টেড এটিএমের সাথে কানেক্টেড আমরা এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে টাকা ট্রান্সফার করি ফলে আপনার অ্যাকাউন্ট যদি অন্য কোনো ব্যাংকে হয় সেটাও কানেক্টেড মানে আমরা হচ্ছে একটা ফিনান্সিয়ালি কোনোভাবে কানেক্টেড আবার দেখেন আমরা বিকাশ বা ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের সাথেও কানেক্টেড আজকে বিকাশ থেকে ব্যাংকে টাকা ট্রান্সফার করা যায় ফলে হচ্ছে কি ফিনান্সিয়াল সেক্টরটা খুবই ভালনারেবল আমাদের প্রিভিয়াস বক্তারাও বলেছেন হেলথ কেয়ার সেক্টর ফিনান্সিয়াল সেক্টর দুইটা সেক্টর কয়েক বছরে বিশেষ করে কোভিডের পরে আপনারা দেখেছেন ব্যাংকিং সেক্টরগুলো ডিজিটালাইজেশন হয়েছে অনেক বেশি ওয়ার্ক ফ্রম হোম বাসা থেকে আপনি বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্ট সার্ভিস ওপেন করা থেকে শুরু করে কাজ করে ফলে সাইবার অ্যাটাকগুলো বেড়েছে এবং বাড়ার সাথে সাথে এগুলোকে কীভাবে প্রিভেন্ট করা যায় তার মিটিগেশন বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে মেকানিজম কারণ নতুন নতুন অ্যাটাক আসছে লাইক আমরা যদি চিন্তা করি র্যানসমওয়্যার অ্যাটাক বেড়েছে ফিশিং অ্যাটাক বেড়েছে এই অ্যাটাকগুলো মিটিগেট করে যে স্পেসিফিক টেকনোলজি ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে ইউজার বলতে যে ব্যাংকে যারা চাকরি করে তারা না ব্যাংক যারা ইউজ করে তাদেরকেও প্রচুর ট্রেন আপ করা হচ্ছে কারণ আমরা তো সবাই জানি হিউম্যান আর দ্য মোস্ট উইকেস্ট লিঙ্ক আমরা যদি আমাদের যারা ইউজার তাদেরকে যদি সিকিউর না করতে পারি তারা যদি পাসওয়ার্ডটা আরেকজনের কাছে সে কিন্তু কোনো টেকনোলজি কাজ করবে না এখানে সিকিউরিটির জন্য তো এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু করা হয়েছে তো আলটিমেটলি সাইবার অ্যাটাক অনেক বিগ ইস্যু নতুন নতুন অ্যাটাক আসছে আমরাও কন্টিনিউয়াসলি কাজ করে যাচ্ছি এই অ্যাটাকগুলোকে মিটিগেট করার জন্য নতুন টেকনোলজি এটা একটা সাইড সেকেন্ড হচ্ছে আমরা যেহেতু আইসাক হচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেম অডিট অ্যান্ড কন্ট্রোল অ্যাসোসিয়েশন এটা ইউএসের একটা সংস্থা প্রায় বিশ্বের সব দেশে এদের লোকাল অ্যাফিলিয়েশন বা চ্যাপ্টার থাকে প্রতিটা দেশ ওই দেশের প্রফেশনালরা হয় এদের আইসাকার কিছু সার্টিফিকেশন আছে প্রফেশনাল সার্টিফিকেট লাইক সিসা সিজম এই সার্টিফিকেশন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকসেপ্টেড এই সার্টিফিকেশনগুলোর জন্য আমরা কাউন্সিলিং করি কিছুটা প্রফেশনাল আওয়ার প্রতি বছর স্পেন্ড করতে হয় বিভিন্ন কাজে প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটিতে তো এই অ্যাক্টিভিটিগুলো আমরা অর্গানাইজ করি আমাদের চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে এই কাজগুলো আমরা মূলত করে থাকি তো একটা কথাই বলতে চাই আমরা আমার আর পরবর্তী বক্তা আছেন আমাদের সময় অল্প যে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাটাক যেমন বাড়তেছে এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা অপরচুনিটি তৈরি হচ্ছে বিশেষ করে ইয়াং যারা আছেন তার সাইবার সিকিউরিটি ইভেন বাংলাদেশ সহ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কারণ লাস্ট 3-4 মাস আমি আগে স্পেনে একটা কনফারেন্সে গিয়েছিলাম সেইখানে দেখলাম যে আমাদের বেশ কিছু বাংলাদেশি কমিউনিটি ভেরি ইয়াং মানে যাদের 2-3 বছর এক্সপিরিয়েন্স তারা লিঙ্কডইনের মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানির সাথে যোগাযোগ হয়েছে ইন্টারভিউ দিছে তারা স্পেনে জার্মানিতে ইউরোপে চাকরি পেয়ে গেছে এবং স্টার্টিং স্যালারি যদি শুনে অবাক হবেন 7,000 ইউরো অ্যাটলিস্ট মানে যারা মানে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 7 লাখ তো যেটা হচ্ছে ব্যাপার প্রচুর অ্যাটাক বাড়তেছে এক্সও বাড়তেছে এর সাথে সাথে কিন্তু আমাদের অপরচুনিটিও বাড়তেছে বিশেষ করে ইয়াংদের জন্য মানে পুরো বিশ্বেই জবের প্রচুর ডিমান্ড আপনারা নিজেদেরকে এস্টাবলিশ করতে পারেন এই জবের উপযোগী করে এবং বাংলাদেশে অনেকে রিমোটলি বসে মান্থলি $5,000-6,000 ইনকাম করতেছে প্রচুর অপরচুনিটি আছে ফলে যেটাই মূল কথা যে আমরা রিস্ক বাড়তেছে চ্যালেঞ্জ বাড়তেছে অপরচুনিটিও কিন্তু বাড়তেছে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ স্যার Thank you, Kalam Sahib. He said that the job opportunity, cyber security field. সো আমরা এই জন্য পরে আসবো তহিদ স্যারের কাছে যে আমরা কিভাবে আমাদের লোকাল রিসোর্সদেরকে ডেভেলপ করতে পারি যে ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে আমরা নট অনলি বাংলাদেশ গ্লোবাল জবে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি সো আমি আমার পরিচয়টা দিইনি আমি লুৎফর কথা হয়নি আমি বেসিক্যালি আমাদের বেসিসের যে ডিজিটাল সিকিউরিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে সেটা চেয়ারপারসন বিসাইড দ্যাট আমার একটা কোম্পানি আছে কন্ট্রেসা সলিউশনস অ্যান্ড কনসালটেন্স লিমিটেড আমরাও সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করি আর আমিও মোর দেন 30 ইয়ার্স জব করেছি আমি 14 ইয়ার্স ছিলাম টেলিকমে বাংলাদেশে গ্রামীণ ফোন এবং এয়ারটেল আমি আইটি হেড ছিলাম 14 ইয়ার্স ইন টু অপারেটর্স অ্যান্ড অলসো আই ওয়ার্ক আমেরিকান এক্সিস ব্যাঙ্ক অ্যান্ড হ্যাভিং দিস রিস প্যানেলিস্ট আমি খুবই মানে উৎসাহ বোধ করছি যাদের সামনে আছে তাদের সাথে কথা বলার জন্য আপনারা এরপরে কোশ্চেন করতে পারবেন তো আমরা আসছি সিফাতুল্লাহ পাটোয়ারি সিফাত বলে আমরা জানি আমার ছোটো ভাই সিফাতকে আমি বলবো যে তার কিছু বলার জন্য বাট তার পাশে আমার যেটা জানার যেটা আমরা প্রথমে শুরু করেছিলাম যে স্টোরিটা দিয়ে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে অ্যাক্সেসটা করি গ্রামীণ ফোন হচ্ছে লার্জেস্ট অপারেটর আর এই সোশ্যাল মিডিয়াতে জানি না সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ দ্য ইউজ উড বি ইউজিং মোবাইল ফোন তো এই যে মোবাইল ফোন আমরা ইউজ করছি এবং এই সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাক্টিভলি প্রয়োজনেও করছি অপ্রয়োজনেও করছি বাট যখন এই ধরনের ইনভলভ হয়ে আমরা কি হচ্ছি অনেক সময় নিরুপায় হচ্ছি অনেক সময় ভিক্টিমাইজড হয়ে যাচ্ছি তো সেখানে টেলিকম আমাদেরকে কিভাবে হেল্প করতে পারে আমাদের সোসাইটিতে সেইটা আর টেলিকম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ওনারা কীভাবে সাবস্ক্রাইবার যারা আছে অ্যাটলিস্ট তাদেরকে সিকিউর জায়গায় পৌঁছাতে পারেন সিকিউর করতে পারেন থ্যাংক ইউ শিবা ধন্যবাদ লুথুর ভাই খুবই ডিফিকাল্ট কোশ্চেন কারণ হচ্ছে
ব্যাংকে আছি যারা কিনা লাস্ট কমিউনিটি নিয়ে কাজ করি, যেখানে 80-85 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার নিয়ে কাজ করতে হয়। 8-9 কোটি লোক, যে 8-9 কোটি লোক তাদের একটা বড় অংশই অর্ধশিক্ষিত। খুব সহজেই বিকাশের কথা বলে ফোন করে যদি বলে যে আমি বিকাশ থেকে বলছি, আপনার কাছে 10,000 টাকা পাঠানো হয়েছে, আপনার পিন নাম্বারটা লাগবে, এই যে এবং তারা নিশ্চিন্তে পিন নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছে। শুধু বিকাশ না, হয়তো সে নিজেই জানে না। আরেকটা হচ্ছে লোভ, দুইটা আসলে লোভও কাজ করে এখানটায়, দুইটা কম্বিনেশন, একদিকে লোভ আরেকদিকে হচ্ছে কি জ্ঞানের অভাব, অ্যাওয়ারনেসের অভাব। এরকম একটা বিশাল কমিউনিটি যারা কিনা সাবস্ক্রাইবার আমাদের, তাদেরকে নেশন ওই জায়গাটায় এখনও পৌঁছাতে পারিনি যেখান থেকে আমরা সাইবার সিকিউরিটি অথবা প্রাইভেসিকে এনফোর্স করতে পারি। এখন আমরা ওই জায়গাটা পৌঁছাইনি। এমনকি আমাদের শুধু মানে কাস্টমারের কথা বলবো না, ন্যাশনাল ওয়াইড আমাদের গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন তাদেরও আসলে এই জায়গাটা ল্যাকিংস আছে, যে তারা কি করছে, কাকে কি করতে হবে, কাকে কি বলতে হবে, এই জায়গাটা গ্যাপ আছে। তো লুৎফু ভাই যে কোশ্চেনটা করলো, আমরা আমাদের প্রেক্ষাপটে বলি, আমাদের এক পাশটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের নিজস্ব অর্গানাইজেশন, কাস্টমারের অর্গানাইজেশন। কাস্টমাররা যখন মোবাইল অন করে, তারা আমাদের নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। এই যে কানেকশনটা তাদের হচ্ছে, এই কানেকশনটা কত দূর পর্যন্ত আমরা অ্যালাউ করব, সেটার একটা লিমিট আমরা কিন্তু রাখি। সে যখন মোবাইলটা অন করে 3G বা 4G যখন কানেকশন পায়, সেই কানেকশনটা আমি কানেক্টেড, আমার পাশের জন্য কানেক্টেড, এই দুজন কি আবার নিজেরা কানেক্টেড? আমার ব্যাপারটা বুঝছেন তো? 80 কোটি লোক যখন মোবাইল অন করে, তারা কিন্তু কানেক্টেড। তারা কি নিজেরা কানেক্টেড, নাকি তারা সব ইন্টারনেটে কানেক্টেড? এখানে একটা বিশাল বড় নেটওয়ার্ক হয়ে যাচ্ছে। এত বিশাল বড় নেটওয়ার্কটাকে আমরা কীভাবে কন্ট্রোল করব, সেটার জন্য আমাদের কিছু শুধু স্ট্যান্ডার্ড পলিসি। প্রতি সেকেন্ডে কোনো না কোনো কল হচ্ছে। এই যে কলটা হচ্ছে, সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তিটা কল করছে, তার ফোন নাম্বারটা এখানটায় থাকে, তার লোকেশনটা থাকে, তার প্যাকেজ ইনফরমেশনটা থাকে, তার এই বিষয়গুলো, তার স্পেন্ডিং ক্যাপাবিলিটি তৈরি করে, তার যে জিওগ্রাফিক রেজিস্ট্রেশন করার সময় যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিল, সেটার মাধ্যমে তার একটা ডেমোগ্রাফিক ইনফরমেশন আমাদের কাছে থাকে। তো এই কলগুলো যখন রেকর্ড হয় আমাদের এখানে, ট্রানজ্যাকশন বা আমরা এটাকে সিডিআর যেটাই বলি না কেন, এই সিডিআরগুলোই আসলে আমাদের ট্রাস্ট। এই সিডিআরগুলো আমরা কীভাবে রক্ষা করতে পারি, তার সাথে কানেক্টেড। কাস্টমার বিশ্বাস করে যে আমি যে গ্রামীণ ফোনের মাধ্যমে কল করলাম, যেটা আমাদের প্রথম বক্তা নাকি দ্বিতীয় বক্তা বলেছিলাম, এটি খেয়াল নেই, ফেসবুক তার ইনফরমেশন প্রোটেক্ট করার জন্য 250 টাকা করে, টাকা দাবি করছি না, আমরা মনে করি যে কাস্টমার যে আমার কল করলো, সে আমাকে বিশ্বাস করলো গ্রামীণ ফোনকে, যে আমার এই রেকর্ডটা কোনোভাবে লিক হবে না। তাহলে আমরা যেটা করি, প্রথমত কাস্টমারের ইনফরমেশনটা যেন কোনোভাবেই কোনো এবং গাইডলাইন আছে, সে গাইডলাইনকে ভায়োলেট না করে, এটা হচ্ছে 1 নম্বর প্রায়োরিটি। 2 নম্বর প্রায়োরিটি হচ্ছে কি, আমাদের কাস্টমাররা তারা যখন ইন্টারনেটে প্রতিদিন মানে ব্যবহার করে, সে ব্যবহারের কিছু শিক্ষা যেন, হিউজ হার্ট নাম দিয়ে আপনারা ইউএনের সাথে, মানে ইউনাইটেড নেশন, এটার সাথে প্রায় আমরা 30 লক্ষ বাচ্চাদেরকেই আমরা এটা এডুকেট করেছি ইন্টারনেটটা ব্যবহার করতে হবে। কারণ বাচ্চারা তো আসলে ভবিষ্যতে এটা ব্যবহার করবে। আমরা শুরু করেছি এটা প্রায় 4 বছর আগ থেকে, সরি। এতদিনে আমরা 30 লক্ষ লোককে, যারা কিনা হয়তো ক্লাস 9, ক্লাস 10, ইন্টারমিডিয়েট অথবা ক্লাস 6-7 এসেছিল, আমরা 30 লক্ষ বাচ্চাদেরকে আমরা এডুকেট করেছি এই কারণে যে তারা যেন যখন তারা গ্রো আপ হবে অটোমেটিক্যালি, তারা যেন জানে আসলে কী করতে হবে, কী করতে হবে না, দুইটাই। তো এটা হচ্ছে এই সাইবার সিকিউরিটি ওয়ার্ল্ডটা এই যে শেয়ার করব। আমি রান্নাঘরে আছি, আমি হুট করে ছবি তুলে দিয়ে দিলাম একজনকে, আমি এখন রান্নাঘরে এখন আলু দিয়ে, চিংড়ি মাছ দিয়ে পটল রান্নলাম, আমি এটা হুট করে দিয়ে দিলাম। এখানে অনেক কিছু আসলে শেয়ার হচ্ছে, আমার লোকেশন শেয়ার হচ্ছে, আমার পার্সোনাল ঘরের ডিভাইস শেয়ার হচ্ছে, আমার ওখানে কোনো ভালনারেবিলিটি আছে কিনা এটাও আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। যদি কেউ আমাকে অ্যাটাক করতে চাই, ইনফরমেশনগুলো তারা অ্যাকুমুলেট করবে। আমার বিভিন্ন লোকেশন, আমি বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, আমি গাড়িতে আসে ছবি তুলে দিলাম, পৌঁছালাম একটা ছবি তুললাম, আমার হ্যাবিটটা আসলে আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। তো আমরা যেটা করি, দ্বিতীয়টাই যারা ইউজার তারা যেন আসলে নিজেকে নিজে প্রোটেক্ট করতে শিখে। আর 3 নম্বর, আমি জাস্ট এখানে যারা আছে তাদেরকে আমি সুযোগটা নিচ্ছি, আপনারা যারা এখানটা আছেন আপনাদেরকেও আমি সাজেস্ট করব, আপনি নিজে কতটুকু সিকিউর, এইটা থেকেই এখনই বা 10 মিনিট 15 মিনিট পরে একটা সাইটে ঢুকবো। সে সাইটের নাম হচ্ছে হ্যাভ আই বিন পন্ড, HAVE, হ্যাভ আই, আমি, বিন, BWN, বিন, পন্ড, PCOM। এদের কাছে এই মুহূর্তে 12.5 বিলিয়ন পাসওয়ার্ড বা অ্যাকাউন্ট লিকড ইনফরমেশন আছে। এর ভিতরে ফেসবুকের আছে 500 মিলিয়ন, ফেসবুকের আছে
500 মিলিয়ন অ্যাকাউন্ট লিক। যারা ফেসবুক ইউজ করেন, আপনাদের একটা ইমেল অ্যাড্রেস আছে ফেসবুকের, অথবা যারা লিঙ্কডইন ব্যবহার করেন, লিঙ্কডইন ইমেল অ্যাড্রেস আছে, আপনারা আপনি ইমেল অ্যাড্রেসটা ওখানে পুট করে দিবেন, হ্যাভ আই বিন পন্ড। সে তখন বলবে আপনার এই পাসওয়ার্ডটা কোন কোন সাইট থেকে লিক হয়ে গেছে, ফেসবুক থেকে, কোত্থেকে লিক হয়েছে সে বলে দেবে। আর আলহামদুলিল্লাহ যদি আপনারা এটা দেখেন যে লিক হয় না, যদি লিক হয়ে থাকে কী করবেন, এই ইমেল অ্যাড্রেস পাল্টায় ফেলেন, 1 নম্বর পাসওয়ার্ড পাল্টায় ফেলেন, অথবা এইটাকে আরও কোনো স্ট্রং 2 ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন ইন্ট্রোডিউস করেন। আমাদের বক্তারা পাসওয়ার্ডও আছে ওদের কাছে এবং ওদের কাছে ইউজার নেমও আছে। তো আমরা আসলে আমাদের যারা মাস অডিয়েন্সের কাছে আমরা সব কিছু বলতে পারি না, আমরা ধীরে 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 বাচ্চাদেরকে এখন করছি, তারপর হয়তো আমাদের অ্যাডাল্টদেরকেও আমাদের একই রকমভাবে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলো। আর আমরা আমাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে জিরো ট্রাস্ট মডেলে চলি এখন। আমাদের একজন বক্তা জিরো ট্রাস্ট মডেল নিয়ে বলেছেন, আমরা আমাদের একজন এমপ্লয়িকেও আমরা ট্রাস্ট করি না। এই কারণে না যে সেই এমপ্লয়িটা খারাপ, বরং ওই এমপ্লয়িকে আমরা এই জন্য আর কি তার ল্যাপটপটা ট্রাস্ট করি না। এই কারণে আমাদের নেটওয়ার্ক, পুরো নেটওয়ার্ক সফট করা হয়ে গেছে যেন, এবং আমরা এটাকে সিকিউর ল্যানে মুভ করেছি, যেখানে কোনো অবস্থাতেই একজন অ্যাটাকার ওই কম্পিউটারে পৌঁছতে পারবে না, 2টা ফাইল দিয়ে প্রোটেক্টেড করা। তো আমরা এটা কাস্টমারের ডাটা প্রোটেক্ট করার জন্য এটা করেছি, এবং আরও হবে সামনে। আমরা ডিফেন্ডেবল আর্কিটেকচার প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছি যেন ভবিষ্যতে আমাদের এই নেটওয়ার্কগুলো আরও সিকিউর, আমাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো আরও সিকিউর হয়। তো আমরা কাস্টমারের এই প্রায়োরিটি দিয়ে আসলে এটা করতে পারছি না, তবে আমি এশিওর করছি যে গ্রামীণ ফোন অবশ্যই কাস্টমারদের ডেটা প্রোটেক্ট করার জন্য যা যা করা দরকার সেগুলো করে থাকি। থ্যাংক ইউ সিফাত ফর ইউর ভেরি ইনফরমেটিভ ইনফরমেশন ইউজফুল ইনফরমেশন ব্যাঙ্কিং সেক্টর থেকেও প্লাস টেলিকম সেক্টর থেকেও। তো আমি এখন আসছি আমাদের ওয়ান অফ দ্য প্যানেলিস্ট ডক্টর আসিফুর রহমান ভাই। উনি গ্রুপ সিটিও আশা ইন্টারন্যাশনাল। আশা ইজ দ্য লার্জেস্ট এনজিও ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দে হ্যাভ মাল্টিপল অপারেশনস। তো আমি আসিফুর ভাইয়ের কাছে জানতে চাইব যে ওনারা যেহেতু মাল্টিপল কান্ট্রিতে অপারেশন করেন, ওনারা এই সাইবার সিকিউরিটি ওনার বাংলাদেশে যে অপারেশন প্লাস গ্লোবাল যে অপারেশন আছে সেখানে সিকিউর করার জন্য। সেকেন্ডলি আমি একটা জিনিস এনজিওতে আমার একটু ছোট্ট অভিজ্ঞতা রিসেন্টলি হয়েছে যে মোস্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন আমি দেখি টপ যদি 10 বাদ দেই, তারা কেউই বেসিক্যালি আইটিতে ল্যাপটপ কেনা, ডেস্কটপ কেনা এরকম মধ্যেই আছে। ইভেন আমরা অনেকেই জানি যে নন প্রফিট অর্গানাইজেশন আইদার এনজিও অর এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন দে ক্যান গেট ফ্রি লাইসেন্স ফ্রম মাইক্রোসফট। সো এগুলো আমরা তাদের কাছে প্রচারও করি, এবং যে আপনি ফ্রি পাবেন, আপনার জাস্ট ডকুমেন্টগুলো দিলে আমরা আপনাকে এনে দিতে পারবো। সো উই হ্যাভ ডান ফর কাপল অফ এনজিওস, বাট স্টিল দে আর নট ইন্টারেস্টেড যে ক্র্যাক ভার্সনেই চলবে, বাট ফ্রি লাইসেন্স পাচ্ছে, যেগুলো মোর সিকিউর এনভায়রনমেন্ট তাদেরকে দিতে পারে, সেখানেও তারা যেতে করছে না। এই আমার যে এক্সপিরিয়েন্সটা, এটা আসিফুর ভাইয়ের এক্সপিরিয়েন্সটা জানতে চাইবো, যেহেতু উনি অনেক এনজিওর সাথে কাজ করেন। আপনার অভিজ্ঞতাটা কী এবং এখানে আমরা কীভাবে তাদেরকে হেল্প করতে পারি, এই একটা ব্যাপারে আমি কথা বলতে চাচ্ছিলাম, শুনতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ রুফু ভাই। প্রথমে একটু ক্লারিফাই করি, এই মুহূর্তে আমি আশা ইন্টারন্যাশনালে। সো বেসিক্যালি আশা হচ্ছে যে একটা ট্রাস্ট ওন্ড বাংলাদেশে এনজিও যেটা, আর আমরা হচ্ছে একটা কোম্পানি। এটা আশা ম্যানেজমেন্ট করতো আগে, এখনও মানে আমি আশায় 2009 সাল পর্যন্ত না 2018 পর্যন্ত আমি আশা এবং আশা ইন্টারন্যাশনাল দুইটাই দেখতাম। 18তে আমরা যখন আইপিওতে গেলাম তখন আমরা আলাদা হয়ে যেতে হয়। যাই হোক, আমি আশার পার্সপেক্টিভে বলি, আসলে এখানে মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে মাইন্ডসেট। সিকিউরিটির জিনিসটা তো আসলে এটা তো বায়োবিও। আমি সিকিউরড কিনা এটা তো আসলে খুব হার্ড এভিডেন্স তৈরি করে, যে এখন ব্যবসা করতে হলে তো খরচ করতে হবে, শুধু লাভ করা যায় না, তাই না? কিন্তু কিছু খরচ যখন আমার থাকে, যেটা আমি না করে এতদিন ধরে চলে আসছি এবং আমি থ্রেটেন্ড হই নেই, কিংবা আমি রেগুলেটেড না, কিংবা আমার লোকাল যে আইনগুলো আছে সেগুলো আমাকে বাধ্য করছে না, তখন আমি সেটাকে অযথা খরচ মনে করি। যা আমরা এটা বলি যে লাইসেন্স সফটওয়্যার না কেনার যে ব্যাপারটা। এখন ধরেন আমরা আশা তো এনজিও, এটা রেগুলেটেড না, এমআরএ এটাকে রেগুলেট করে, ভেরি লুজলি তো না, কিন্তু আমরা রেগুলেটেড। তারপরেও কিন্তু আমাদের কিছু কিছু ইনস্ট্যান্স হয়তো পেয়ে যেতেও পারি, যেটা গত আমরা আইপিওতে যাওয়ার পরে এটা আমরা চেঞ্জ করেছি। এর আগে যেমন ছিল, আমরা ব্যবসা করি, ট্যাক্স দিই, কিন্তু ওখানে দেখা যেত ক্র্যাক লাইসেন্স ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে। সো এটা আসলে আমি বলবো যে একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা, এবং এই অ্যাওয়ারনেসটা আসলে টপ ডাউন হইতে হয়।
এটা বলছে আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছে ইউনিভার্সিটিতে তারা যেভাবে অ্যাওয়ার্ড, আমাদের উপরে যারা আছেন ওরা আসলে অতটুকু অ্যাওয়ার্ড না। যেমন এখানে যদি বলি যে রেপুটেশন রিস্ক বলে একটা কথা আছে, যেটা আমাদের বাংলাদেশে টোটালি, আমার কোম্পানি যদি যেমন আমাদেরকে করতে হয় কেন, কারণ আমাদের স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার ভ্যালু ওঠানামা করে। এখন আমার যদি কম্প্রোমাইজ হয়ে যায় কোনো একটা এন্টিটি, দেন আমার শেয়ার ভ্যালু কমে যাবে। সো কয়টা ডাটা নষ্ট হলে দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার অ্যাট অল, আমার রেপুটেশন রিস্কটা ইম্পর্টেন্ট। সো এই সেন্সটুকু আসলে আনাটা খুব জরুরি। এবং এখানে আমি যেটা করতে চাচ্ছি যে কালচারের আরেকটা ব্যাপার যদি আমি এভাবে বলি যে টপ, ধরেন মানে কেউ একজন, আমার নিজের এটা ঘটনা, আমার টিমের একজন কোনো একটা আরেক জায়গায় অ্যাপ্লাই করেছে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য, চাকরি নেওয়ার জন্য। ওনারা কল করেছেন, সে অ্যাপ্লাই করেছে, সিলেকশনে আছেন, উনি দেখলেন যে আমার ওখান থেকে আসছেন, হি জাস্ট কল মি এবং ওর ব্যাপারে ফিডব্যাক নিচ্ছে এবং আমি বুঝতে পারছি যে সেখানে ইন্টারভিউ দিচ্ছে। এখন আমি অধিকার আছে আরেক জায়গায় চাকরি খোঁজার। এখন ওই লোক কিন্তু আমার কাছে জানাতে পারেন না, এটা কমপ্লিটলি প্রাইভেসি ব্রিচ এবং ওই লোক কোর্টে যেতে পারে, হিউজ রেপুটেশন রিস্ক। এবং হিজ সিনিয়র ম্যান, ওনার মাথায় এই জিনিসটা টোটালি কাজ করতেছে না, উনি একজনের প্রাইভেসি ব্রিচ করতেছেন। আবার আরেকটা এক্সাম্পল যদি আমি এভাবে দিই যে আমরা ধরেন আমরা ফোনে ইমেল নামাই, অনেক সময় আমাদের মানে কোম্পানির ওয়েবসাইটও অ্যাক্সেস করি, অনেক সময় পলিসির ভিতরে হয়তো থাকে। আমি দেখেছি আমাদের বন্ধু কিংবা আত্মীয় স্বজনের ভিতরে যারা উচ্চ পদে আছেন ওনারাও বিভিন্ন সময় অ্যাক্সেস করেন, কিন্তু আমাদের দেশে এমডিএম কিন্তু আমরা ইউজ করি না। এখন অ্যান্ড্রয়েড সবচেয়ে ভলনারেবল সিস্টেমগুলোর মধ্যে একটা, এবং সেখানে যদি আমি একটা সিকিউর সিস্টেম আমার মোবাইল থেকে ইউজ করি, দেন টোটাল জিনিসটাই কিন্তু একটা ভলতে পড়ে যায়। সো এগুলো কিন্তু অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপার এবং এগুলো টপ বটমে যেতে হবে। উপরের লোকজন যারা সিইও আছেন, সিটিও আছেন, ওনাদের ব্যাপারটা ধারণ করতে হবে, জানলে হবে না, ধারণ করতে হবে এবং তারপরে নিচের দিকে যাবে। এখন মানে সো এই জিনিসগুলো আসলে ধীরে ধীরে তৈরি করতে হবে। আর আমাদের এখনকার অবস্থাটা যদি বলি, যেটা দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল আপনার, যে ইন্টারন্যাশনাল মানে মাল্টিপল, আমাদের হচ্ছে যে 8টা এশিয়াতে 5টা আফ্রিকা 8টা, এশিয়াতে 5টা এর মধ্যে ধরেন ফিলিপিন্স, ইন্ডিয়া, যেগুলো আইটি দিক দিয়ে অনেক আগায় আছে আমরা জানি, ওখানেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে পাসওয়ার্ড শেয়ার করে। হ্যাঁ, সো এগুলো আমি আবার যেটা বলছি, এটা একটা কালচার তৈরি করা যে পাসওয়ার্ডটা শেয়ার করা যাবে না। সো এই অ্যাওয়ারনেসগুলো আমাদের দেশে অনেক পরিমাণে কাজ হয়েছে, ইউনিভার্সিটিগুলোয় রাষ্ট্রীয় আইনও হয়েছে, অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু এই কালচারটা মনে হয় একটু ধীরে ধীরে আসছে, সেটাকে একটু জরুরি হওয়া উচিত। এবং আমি আরেকটা জিনিস, যেমন যেটা আমার প্রয়োজন পড়ে, কারণ ধরেন আমার 13টা এন্টিটি, আমি 2 থেকে 2.5 বছর রিপিট করতে যেতে, তাহলে ওখানে যে অপারেশন চলতেছে আমি 2 বছর ধরে কাউকে আমি দেখি না। সো আমি আসলে কিসের উপর ডিপেন্ড করব? আমাকে প্রসেসের উপর ডিপেন্ড করতে হয়। যে প্রসেসগুলো আছে 27001 কিংবা এনআইএসটি স্ট্যান্ডার্ড সিকিউরিটির জন্যে, সো এই প্রসেসগুলোকে যদি আমরা স্টাবলিশ করি, প্রসেসগুলোকে যদি আমরা মেনে চলার চেষ্টা করি, কালচারটা তৈরি করি, তাহলে হয়তো এই যে আমরা অ্যাওয়ারনেসের কথাটা বলছি, কোয়ার্টার একবার যখন এমআরএম হচ্ছে, সিইও বসতে হচ্ছে, ওনাকে ব্রিফ করা হচ্ছে, এতগুলো ইনসিডেন্ট হয়েছে, এবং আপনি জানলে অবাক হবেন যে আমার 20,000 কর্মী 13টা দেশে ইনসিডেন্ট রেকর্ড হয় 50টারও কম। সো আপনারা তো সিকিউরিটির লোক, অ্যাবসার্ড, আসলে এত কম কেমনে হয়? দ্যাট ইজ সিকিউরিটি আমি আমলে আনছি না, আমার ইনসিডেন্টকে আমি আমলেই আনছি না। সো আমলে না আনি, এটা যদি রেকর্ডেড না হয়, আমি কারেক্টিভ মেসেজ যাবো কীভাবে? আমার যখন ইনসিডেন্টগুলো আসবে তখনই তো এটা নিয়ে রিভিউ হবে, এটা যখন লগ হবে তখন রিভিউ হবে, রিভিউ হওয়ার পরেই আমার মানে এর কারেক্টিভ মেকানিজমগুলো আসবে। সো এই ইনসিডেন্ট এগুলো আসলে মানে এগুলো থিওরি কিংবা এটা দিয়ে হবে না, প্রসেসগুলো যদি আমরা করতে পারি কিছু হবে। বেশ অনেক কিছু লোক আছেন যারা ব্যবহার করেছি, বাংলাদেশি এক্সপার্টদের, তারা আছেন, অনেক কোম্পানি আছেন যারা নাকি এই আইএসওর সিকিউরিটি পলিসিগুলো নিয়ে কাজ করেন এবং যথেষ্ট জ্ঞানী।
এটা আমার মনে হয় যে চর্চাটা করা। ব্যবসা করতে হলে পয়সা কিছু খরচ করতে হবে, সিকিউরিটি আনতে হলে পয়সা খরচ করতে হবে, এবং ইট পেজ অফ। আপনার একটা যদি দুর্ঘটনা ঘটে যায় যেই আপনি ক্ষতির সম্মুখীন হবেন, আমি ইন্স্যুরেন্স কেন করি? আমার কি তাই বলে কি আমার মানে আমি রেগুলার কি অসুস্থ হচ্ছি কিংবা রেগুলার কি আমার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে? তা করে না, কিন্তু তারপরে আমি ইন্স্যুরেন্স করি। সো এই পলিসিগুলো কিংবা সিকিউরিটিগুলো আসলে ব্যাপারটা ওইটাই, আমি ছোট ছোট প্রিমিয়াম দিই। সো এটা আরেকটা জিনিস আমি ইদানিংকালে, এটা সারা পৃথিবীতেই সাইবার সিকিউরিটির লোক খুব কম, খুবই কম। আমরাও যথেষ্ট পরিমাণে এখন ওই যে আমাদের যে ব্যাংক, বাংলাদেশে অনেকগুলো 50-60টা ব্যাংক আছে, ব্যাংকটা তো মোটামুটি ফাইন্যান্সিয়ালি সলভেন্ট। সো ওনারা যে পয়সা দিতে পারেন আমরা সেই পয়সা দিতে পারি না। সো ব্যাংকে সব এক্সপার্ট লোকজন ব্যাংকেই যায়, আমাদের এখানে আসে না। ওয়েল ইয়েরাও পারে, টেলকোরাও পারে, শর্ট ইয়ে আছে। আমি বলবো না যে মানে অন্য কোনো ট্রেড খারাপ, ডেভেলপমেন্ট খারাপ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার খারাপ কিংবা ওটার প্রসপেক্ট নেই, আমি তা বলবো না। কিন্তু সিকিউরিটিতে ইমেজ প্রসপেক্ট আছে। যারা কিংবা ইউনিভার্সিটিতে আছেন, স্যার আছেন, আপনি আপনার স্টুডেন্টদের বলতে পারেন ইমেন্স অপরচুনিটি, লোক নেই, সত্যিই নেই। এবং আমরা একটা জিনিস চেষ্টা করি, আমার ধারণা অন্য কর্পোরেটগুলোও করে, আমরা লোক তৈরি করি, আমরা কিন্তু সব এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে শুরু করি, আমরা জুনিয়র দিয়ে শুরু করি, কারণ লোক তৈরির কিছুটুকু দায় দায়িত্ব আমাদেরও আছে। কারণ সব তো এক্সপিরিয়েন্সটা আমি কোত্থেকে পাবো? লোক তৈরি করলে আমি এক্সপিরিয়েন্স পাবো, আরেকজন এক্সপিরিয়েন্স পাবে। সো ওভারঅল এই আমি আসলে ইয়েটার ভিতরে যেটা এই অ্যাওয়ারনেসটুকু আমরা যদি একটু তৈরি করি, আমরা আমাদের সবার কোম্পানিতেই আমরা যদি নিজেরা চেষ্টা করি, আর যারা মিড লেভেল, একেবারে জুনিয়রদের হয়তো কিছু করার নেই, কিন্তু মিড লেভেল যারা আছেন এরা যদি আলোচনা করে শুরু করি, পলিসিগুলো সবাই উপকৃত হবে। কারণ একটা প্রসেস একটা ছেলেকে খুব দ্রুত তৈরি করতে পারে। আপনি কোনো গাইডলাইন না দিয়ে একটা ছেলেকে এনে অনেক ট্রেনিং দিলেন, তার বদলে আপনি যদি ওইটার সাথে একটা ISO 20000 ITIL যেটা, সেটাকে আপনি যদি ইমপ্লিমেন্ট করেন, ওই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে সে যাবে, একটু অর্গানাইজলি শিখবে। 27001 যদি অ্যাপ্লাই করেন, একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে করছে। এই যে আপনার ইয়েরা বললেন যে প্রিভিলেজ কন্ট্রোল যদি তাকে প্রতিবার লিখতে হয়, রেজিস্টারটা মেনটেন করতে হয়, একসময় তার অভ্যাসে পরিণত হবে। প্রতি কোয়ার্টারে একবার রিভিউ করা, দেন অটোমেটিক্যালি আননেসেসারি প্রিভিলেজ এক্সেস যদি কারোর কাছে থেকে থাকে, ইয়া দিচ্ছে হ্যাঁ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাউকে আমি অ্যাডমিন প্রিভিলেজ দেবো না। যেমন আগে আমার কোম্পানিতে আমি মাঝখানে 7 বছর ছিলাম না, 16 সালে ফিরে এসে দেখলাম যে হেড অফ আইটির কাছে সবগুলো, এবং যে কখনোই ওখানে অ্যাক্সেস করে নাই। ওয়াই? মানে আমি কেন নিজেকে এত বড় রিস্কে এক্সপোজ করতেছি? যদি একটা কিছু হয় দেন আই উইল বি অন দ্য লিস্ট। তো এটাও আসলে এক ধরনের কালচার তৈরি করা আর কি। অনেক দূরে গিয়েছি আমরা। আমি যদি ধরেন মানে আমরা তো একটু আগের দিকের, অনেক পুরনো লোক, প্রায় 30 বছরের বেশি পার করে ফেলছি ইন্ডাস্ট্রিতে। মানে আমাদের লার্নিং গ্রোথটা অতটুকু ফাস্ট ছিল না। এখন ছেলেরাও স্মার্ট, অনেক জ্ঞানী টিচাররা ফিরে আসতেছেন, ওনারাও শেখাচ্ছেন। সো এটাকে আমরা আরও অনেক দূরে গিয়েছে দেশ। কিন্তু ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ আসিফুল ভাই, অনেক তথ্য আপনি শেয়ার করেছেন। স্পেশালি যেটা হাইলাইট করেছেন আপনি, যে আমাদের যে রিসোর্স বাংলাদেশের স্কেয়ারসিটি আছে, এবং আরেকটা শেয়ার করেছেন যে ইনহাউস ডেভেলপ অলরেডি টেকিং ইনিশিয়েটিভ। আমরা শুধু টেলকো আর ব্যাংকই না, অনেক প্রতিষ্ঠানে দেখতে পাচ্ছি টেলকো ব্যাংকের বাইরেও এন্টারপ্রাইজগুলো তারা বেসিক্যালি সিকিউরিটি পোস্ট ক্রিয়েট করেছেন এবং সেখানে তারা রিক্রুট করেছেন এবং ইনহাউস বিভিন্ন ট্রেনিং এবং চেষ্টা করছেন, হুইচ ইজ ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ। বাট স্টিল আমরা যে পরিসরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ফিল্ডের লোকজন প্রয়োজন, সেই তুলনায় আমাদের এখনও যথেষ্ট রিসোর্সের অভাব রয়ে গেছে। এবং সেখানে আমি যে জন্য আমি আমাদের যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্লাস গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি যেগুলোই আছে, সেখানে যে সিএসসি পড়ানো হচ্ছে, ওনারা এই সাইবার সিকিউরিটি পার্টটাকে কীভাবে দেখছেন? উনি কিন্তু শুধু ওখানে সেন্টার যেটা আছে সেটাই ডাইরেক্টর, তো সেইটাও কীভাবে আমরা ইউজ করতে পারি এই রিসোর্স ডেভেলপমেন্টে। আর একাডেমিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ওনারা মার্কেটে এই যে গ্যাপ বাংলাদেশে আছে এবং গ্লোবালি আছে, সেটাকে কিভাবে দেখছেন এবং কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারছি এর মাধ্যমে, সো দ্যাট বাংলাদেশ এবং গ্লোবালি আমাদের ছেলেমেয়েরা রেডি হতে পারে সেই জবগুলোকে টেক করার জন্য, নেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আমাদের জোহা, সে কোনো ইউনিভার্সিটিতে
এই জিনিস তুমি এইভাবে শেখো। সে তার নিজের ইচ্ছাতে এক সময় এই জায়গাটাতে আসছে, এখন সে ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। এখানে অডিয়েন্সের ভিতরে অনেককে দেখেছি, তারা কেউ কেউ চলে গেছে, যারা সেলফ মেড, নিজের থেকে কিছু কারণ ছিল না, অর্থাৎ বাংলাদেশে বড় কোনো হ্যাকিং হয় না, কিছুই হয় নাই, তারা নিজেদের চেষ্টা এটা করেছে। বাট এখন সময় বদলেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের বড় ঘটনা থেকে শুরু করে ছোট ছোট ঘটনা তো প্রতিনিয়ত দেখছি। কিছুক্ষণ এই ধরনের অনেক অভিজ্ঞতা, খুব তারকা যাদেরকে টিভিতে দেখি, তারা যখন খুব বিমর্ষ হয়ে নক করে যে এই অবস্থায় কি করতে পারি, কার কাছে যেতে পারি, তার মানে এখন একটা আতঙ্ক আছে, যে আতঙ্কটা সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে এই ফিল্ডটাকে আরও ভালো করে কাজ হবে। নিজের ইচ্ছায় যারা করেছে তারা তো করেছে, কিন্তু আমি যদি সাইবার সিকিউরিটির ইস্যুস বলি, দুইটা বিষয়। একটা হচ্ছে ইউজার হিসাবে আমি কিভাবে সেফ থাকতে পারি, আমার বেসিক নলেজটা হলেই হবে। আমি প্রথমে যিনি প্রেজেন্ট করেছেন প্রায় ফুল কন্টেন্টস উনি কভার করেছেন, অনেক কিছু, এত কিছু সবার জানার দরকার নেই, এই সেশনের জন্য পারফেক্ট। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, ইউজার পয়েন্ট অফ ভিউ, তাকে জানতে হবে আমি কিভাবে সেফ থাকতে পারি, ছোট্ট একটা নলেজ। এটাকে এখন কিভাবে শেখাবো? এক্সট্রার জন্য আমরা ধরেই নিচ্ছি যে কম্পিউটার সায়েন্টিস্টরা এগুলি নিয়ে ডিল করবে, অর্থাৎ সিএসসি যারা পড়ে তাদের মাথা ব্যথা। ব্যাপার কিন্তু তা না। যে সাবজেক্টেই পড়ি না কেন, আমি তো ফেসবুক ইউজ করি, আমি তো জিমেইল ইউজ করি, এবং আমার ডেটা কিন্তু আমি বুঝে না বুঝে ক্লাউডে, ঠিক এটা কীভাবে সম্ভব? আমরা একটা ছোট্ট মডেল দিয়ে শুরু করেছি। সেটা হলো, আমরা কম্পিউটার সায়েন্সের সিএসসি ডিপার্টমেন্টে, আমার ডিপার্টমেন্টে অনেক স্টুডেন্ট, 7,500 স্টুডেন্ট, আমরা এদের সবাইকে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল পড়াই। সিকিউরিটির একটা অংশ ঢুকিয়ে দিয়েছি বাধ্যতামূলক, ছোট্ট একটা অংশ, লটা ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যে কথাটা বললো যে আমি তো কিছু জানি না, আমি একটা লাইক দিয়েছি, ওটা একটা টেররিস্ট অর্গানাইজেশন, আমি কেন দিয়েছি, ওখানে একটা হাদিসের কথা, ওইটুকু বুঝতে হবে। অর কোনো একটা নেতা নেত্রী, তাকে নিয়ে ফান করা হয়েছে, আমি এটা শেয়ার করেছি, ইটস রিয়েলি ফানি, হা হা হা, কিন্তু ওই ফানি জিনিসটা শেয়ার করার, আমি তো জানি না ঘটনাটা কী ঘটেছিল, কে অফেন্ডেড হচ্ছে আমি জানি না। সো আমরা সবাইকে শিখিয়ে দিচ্ছি লর জাস্ট এই 3টা ধারা, আইসিটি অ্যাক্টে কী হলো, আর আমার ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে কী হলো, তোমার কি বিপদ হবে, ভয়টা দেখিয়ে দিচ্ছি, একটুখানি অ্যাওয়ার করে দিচ্ছি, যাতে করে আমরা তাদেরকে বলে দিচ্ছি যে বেসিক সিকিউরিটি হাইজিন, অর্থাৎ আমি ওই যে কঠিন পাসওয়ার্ড ইউজ করব, 2 ফেজ অথেন্টিকেশন ইউজ করব, আমি যারটার সাথে শেয়ার করব না, পোস্ট করব না, অর্থাৎ নিজেকে সেফ রাখার জন্য। সেই সাথে কিছু কেস স্টাডি বলে দিচ্ছি, এই হয়, ওই হয়, সেই হয়। এটা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্টদের জন্য। আমরা একদম ইউনিভার্সিটি থেকে কি বলে এটাকে, একটা মেমো পাশ করিয়ে নিয়েছি। আমার আগামী জুলাই মাসে যে সেমিস্টারটা শুরু হবে, সেখানে এই 20,000 স্টুডেন্ট, ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান এই অংশটাকে পড়তে হবে, আমরা কারিকুলামে ঢুকিয়ে দিয়েছি। এইটার চেষ্টা অনেক দিন ছিল, কিন্তু সফল হতে পারছিলাম না, অনেক কিছু দিয়েছে সবাইকে, যে 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কারিকুলাম অ্যাড করো, চান্স পেয়ে গিয়েছে, আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করেছি। ধীরে ধীরে আমাদের ইচ্ছাটা হলো স্কুল কলেজ সব জায়গাতে। এখন যেটা হচ্ছে, গভর্নমেন্টের প্রজেক্টের আন্ডারে কিছু শেখাচ্ছি, কেউ কেউ 10 জনকে অ্যাওয়ার করছে, কিন্তু এইটা আমরা সিস্টেমে ঢুকিয়ে দিতে চাচ্ছি। এক্সপার্ট হওয়ার দরকার নেই, আমার হ্যাকার হওয়ার দরকার নেই, আমার শুধু জানতে হবে আমি নিজে কীভাবে সেফ। এটা খুব কঠিন কাজ না, একটু 2-4টা কেস স্টাডি, আমরা আর একটু সময় পেলে জোহার কাছ থেকে অন্তত 10টা কেসেস। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে যে সমস্ত মেয়েরা, ওরা খুব স্মার্ট, ভালো ফ্যামিলি থেকে আসছে, লেখাপড়া জানে, কিন্তু ওরা এত বোকা, ও তো আমার বয়ফ্রেন্ড, ওকে দিলে কি হয়, কি হয় তারা কয়দিন পরে বুঝতে পারে। সো এই জিনিসগুলি যদি কেস স্টাডিগুলি সবাই জানে, তখন সে তোমার বয়ফ্রেন্ড আছে, কালকে থাকবে না, আজকে তোমার হাজব্যান্ড আছে, কালকে নাও থাকতে পারে। সুতরাং নিজেকে সেভ করা রিয়েল লাইফে যেমন ইম্পর্টেন্ট, সাইবার স্পেসও ইম্পর্টেন্ট। তো এটার জন্য আমাদের দায়িত্ব, একাডেমিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ওই কিছুটা ভয় দিয়ে দেওয়া, কিছুটা কেস দেওয়া। এটা আমরা শুরু করেছি। আমি বিশ্বাস করি যদি ড্যাফোডিল এটাকে সফলভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে, এটা মডেল হবে, এবং অনারেবল মিনিস্টার আমাদের ওখানে ঘন ঘন যান, পলক ভাই যান, যদি এটাকে রিয়েলি প্রযোজ্য হবে। এবার আমি আর 1 মিনিটে শেষ করব। সেটা হচ্ছে সবার জন্য এটা, কিন্তু আমরা প্রফেশনাল কোথায় পাবো? আমরা কম্পিউটার সায়েন্সে একটা মেজর করেছি, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং একটা মেজর করেছি, সাইবার সিকিউরিটিতে আমরা মেইনলি হ্যাকার তৈরি করার চেষ্টা করছি, এবং মোটামুটি জানা লোক বেশ কিছু তৈরি হয়েছে। এমন কোনো দিন নাই যে একজন আমাকে থামিয়ে বলে না যে স্যার আমি তো সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করি, আমি একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে চাই। এই গ্যাপটা কোনোভাবেই ফিল আপ করতে পারছি না। সেটা কি, আমি অন্তত প্রতি মাসে 50 জন করে লোক দিতে পারবো, যারা রিয়েল এনথুসিয়াস্টিক, বেসিকটা জানে, রিয়েল লাইফে কাজ করতে চায়। ইন্ডাস্ট্রিগুলি এই লোকগুলি পাচ্ছে না, আমরা এই ব্যাটে বল এটা করে দিতে পারছি না। আমরা যেমন একটা প্ল্যাটফর্ম করতে পারতাম, জোহা যদি লিড নেয়, আমি দায়িত্বটা নিতে হবে। সেটা হলো
যারা রিয়েল ইন্টারেস্টেড তাদের একটা মিনি ইন্টারভিউ হবে, অর্থাৎ দেখতে হবে যে সে কি শুধু ফেসবুক হ্যাক করতে পারে, সে কি একটা টুল ইউজ করে কি লগর ইউজ করে সে হ্যাকার হয়ে গিয়েছে, নাকি সে আসলেই কাজ করতে চায়। যদি হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানগুলি, সে ব্যাকডোরি হোক, সে আমাদের বিটলসি হোক, যে কোনো অর্গানাইজেশনই হোক, তারা কিন্তু 5-10টা ছেলেকে দিয়ে কিছু কাজ করাবে, কিছু শিখিয়ে দেবে। হাতে কলমে সব কিছু শেখানো সম্ভব না, এটা এক্সপেন্সিভ একটা প্রসেস। ভালো মতো কাজ করাবে, বিশেষ করে অডিটে নির্দিষ্ট কিছু জিনিস শেখানো। আপনারা যারা সিসা আছেন তারা জানেন যে এটা একটা প্রসেস, জাস্ট এটাকে স্ট্রিক্টলি ফলো করলেই হলো। তার পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই, তার ফরেন্সিক জানার দরকার নেই, কিন্তু তাকে ওই কয়টা জিনিস সে শিখবে, না হলে সে অন্য কোথাও চলে গেল, দ্যাটস অলরাইট। সো এই জায়গাটা নিয়ে যদি মানে আমার অ্যাপেল থাকবে যে ইউনিভার্সিটিতে আমরা আমাদের মতো করে অনেক চেষ্টা করছি, কিছু জায়গায় সুফল পেয়েছি, কিছু ছেলেপেলেকে আমরা তৈরিও করতে পেরেছি, এবং কেউ কেউ ভালোই করছে ইন্ডাস্ট্রিতে, আবার কেউ কেউ এখনও ওরা আজকের সেশনের আউটকাম হিসেবে এটা হতে পারে যে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া কোলাবোরেশন, যেটা নিয়ে সব সময় কথা বলি, এটাকে আমরা রিয়েল চেহারা দিতে পারি। আমি অন্তত কিছু ছেলেপেলে করতে পারবো। থ্যাংক ইউ শোনার জন্য। থ্যাংক ইউ তৌহিদ ভাই। উইল বি অলসো ভেরি ইন্টারেস্টেড টু ওয়ার্ক উইথ ইউ ভেরি ক্লোজলি ইন দিস অ্যাসপেক্ট, যে আমরা কীভাবে এই লোকগুলোকে প্লেস করতে পারি। সো যেহেতু আমরাও কাজ করছি এই সিকিউরিটি নিয়ে, সো আই উইল কন্ট্যাক্ট ইউ অলসো। সো আমরা এখন কথা বলবো এবং শুনবো দেওয়ান আশিকুজ্জামান আলমাস, ফ্রিল্যান্সার, রিসার্চার অ্যান্ড এক্সপ্লয়েট ডেভেলপার। আমি একটু জানতে চাইবো যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এক্সপ্লয়েট ডেভেলপার, এটা একটা। আর একটা খুব সংক্ষেপে আপনার রিসার্চে বাংলাদেশের অ্যাসপেক্টে যে হোয়াট ইউ হ্যাভ ফাউন্ড। আমি বসে বসে ভাবছিলাম যে আমাকে কখন পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। তো আমি একটা প্রতিষ্ঠানের হয়ে এক্সপ্লয়েট অ্যান্ড জিরো ডে এক্সপ্লয়েট তৈরি করে থাকি, প্রায় 6 বছর যাবৎ কাজ করে আছে। আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই, এটা না বললেই নয়, কারণ পাশে আমার ডিপার্টমেন্ট হেড বসে আছেন। সো আমি ড্যাফোডিলস অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কাজ করছি, পড়াচ্ছি। আমাকে আসলে আমি একটা কথা গল্প দিয়ে শুরু করতে চাই, একটা ছোট গল্প। তার বন্ধুর নাম হলো জ্যাক। সো জ্যাকের সাথে একদিন বিমানে তার দেখা হলো এবং সে উচ্চ স্বরে বলল, হাই জ্যাক। এরপর ভদ্রলোককে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল, কারণ তারা ভেবেছে সো জ্যাক শব্দটা এবং হাই শব্দটা যেমন একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে প্রেক্ষাপট ভিন্ন হওয়ার কারণে, হ্যাকিং এবং হ্যাকার এই শব্দগুলো কিন্তু প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়। আমার কথা বলার উদ্দেশ্য বলতে আসলে আমরা কোথায় এই শব্দটা ব্যবহার করবো এটা নিয়ে একটা কথা শুনেছিলাম একটু আগে। আসলে ব্যাপারটা এরকমই, আমি কোথায় শব্দটা ব্যবহার করবো এটার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমার ক্ষেত্রে হ্যাক এই শব্দটা অর্থ হলো গিয়ে কোনো একটা জিনিসের যা প্রোডাক্টিভিটি থাকে, যা তার থেকে বেনিফিট তৈরি করা বা প্রিভিলেজ নেওয়া, বা সেটা যে এটা করতে পারে এটা সে ডিসকভার করা। এক্সপ্লয়েট ডেভেলপমেন্ট খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয়। আমি ইন্ডাস্ট্রিতে আছি প্রায়, আমার স্টাডি প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট 15, মনে হয় কমিউনিটির সব থেকে ইয়াংগেস্ট বুড়া মানুষ, কারণ আমার বয়সে অনেক কেউই নাই অল্প বয়সে, কিন্তু আমি সব থেকে পুরাতন, কারণ আমার 15 বছরের পুরা ক্যারিয়ার এবং আমার ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স প্রায় 9 বছরের কাছাকাছি কাগজে কলমে। সো এখানে প্রশ্ন করেছেন, এক্সপ্লয়েট ডেভেলপমেন্ট হলো এমন একটা ছোট্ট কোড বা বুদ্ধি যেটাতে প্রিভিলেজ নেওয়া যায় কোনো একটা জিনিসের উপরে, যেটা আর এই প্রিভিলেজের যে মেথোডোলজিস সেটা যদি কেউ না জানে সেটাকে বলা হয় জিরো ডে এক্সপ্লয়েট। খুব এক্সপেন্সিভ কিছু জিনিস, যেমন আমরা যদি কল্পনা করি যে আপনার মোবাইল ফোনে অ্যান্টিভাইরাস রয়েছে, সিকিউরিটি প্যাচেস অল আপডেটেড, আপনার ফোন সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ। এরপর আমার কাজটা হলো গিয়ে ওইখানে এমন কোনো দুষ্ট বুদ্ধি চালনা করা যেন আপনার ফোনে আমি নিয়ন্ত্রণ নিতে পারি এবং যত সিকিউরিটি প্যাচেস, অ্যান্টিভাইরাসেস, ফায়ারওয়াল সব কিছুকে বাইপাস করে। সো এটা হলো আমার কাজ এবং আমার স্পেশালাইজড যে বিষয়টা। আমি এক্সপ্লয়েট একটি শব্দ এবং অনেকে এই বিষয় সম্পর্কে জানেন না। আমি বারবারই শুনছিলাম যে আমাদের দেশে প্রপার রিসার্চ পার্সন খুবই কম, কারণ আসলে আমাদের দেশের মানুষজন কম পড়ালেখা করে। এর কারণ হলো কি আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি না, যে ফেম সিকার হতে চাই। আমি একটা সহজ কথা আজকে বলবো, আপনারা যদি কথাটা আমল করতে পারেন বা বিশ্বাস করতে পারেন, আমি বিশ্বাস করি আপনাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট হবে। দুটো জিনিস কখনো করা যাবে না, এক্সপ্লয়েট ডেভেলপমেন্ট বলি আর হ্যাকিং বলে যাই বলি না কেন। আমি এই কথাটা শেষ করতে চাই যে দুষ্ট লোকের কোনো স্কিল থাকে না, সে হ্যাকারই না, কারণ তো স্কিলই নাই। বিষয়টা হলো গিয়ে ফেম, এই জিনিসটা আমরা সবাই বুঝি যে আত্মপ্রচার করা, এটার সাথে স্কিলের যোজন যোজন দূরত্ব। যে কবি ভালো কবিতা আবৃত্তিকারক হন না, আবার যিনি ভালো কবিতা আবৃত্তিকারক উনি ভালো কবিতা লিখতে পারেন না। সো স্কিল এবং ফেম দুটো এরকম জিনিস। আপনি এক্সপোজারের মাধ্যমে যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করবেন লুকাইয়া থাকেন। আমার কথাটা মনে হয় বেশ ভারী মনে হচ্ছে, কিন্তু কথাটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে স্কিল
কতটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। যারা স্কিল্ড পার্সন, যারা আসলেই কাজ জানে, তারা কখনো আপনার সামনে খুব একটা আসবেন না। হয়তো স্কিল কমে গেছে দেখে আমি এখানে বসে আছি, এটা আমার ফিল হয়, আমি জানি না, বাট ইটস ট্রু। এক্সপ্লয়েট ডেভেলপমেন্ট, জিরো ডে অ্যাকুইজিশনস এবং জিরো ডে নিয়ে কাজ করা খুব মজার একটা বিষয়। দীর্ঘ সময় একটা মানুষের ব্যবহার করে বা ইউটিলাইজেবলের সময় আসতে হয়। আপনি চিন্তা করে দেখেন, আপনি হোয়াটসঅ্যাপ, আইফোন বা অ্যান্ড্রয়েডের 12 ভার্সনের এমন কোনো দুর্বলতা বের করলেন যেটা অ্যান্ড্রয়েড বা গুগল কেউই জানে না, এবং সেটা এমন প্রিভিলেজ যেটা তার ফোনে নিতে পারে। এটা বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা আয়ও করা যায়। আবার আপনি দেশের নিয়ে আপনি দেশকে সেটা দিতে পারেন, দেশ সেটা ব্যবহার করে অনেক তথ্য নিয়ে আসতে পারে বিদেশ থেকে। সো এক্সপ্লয়েট ডেভেলপমেন্টের বিষয়টা এটা। এখন রিসার্চের কথা একটা বিষয় আসলে বাংলাদেশে রিসার্চ করার মতো সুযোগ আছে কিনা। আমার মনে হয় বাংলাদেশে মানুষ আছে যারা রিসার্চ আমরা সহজে মূল্যায়ন করি না। প্রথমত একটা বিষয় হলো তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না, ইটস হার্ড টু ফাইন্ড আউট দেম, বিকজ আমি যেটা বলেছিলাম যারা এক্সপোজারে পড়েন না তারা। সো এটি একটি বিষয়। আমি অনুরোধ করব যারা এই বিষয়গুলো না কাজ করতে চান একটু ডিপ করেন। ইন্টারনেটে টপ হ্যাকার ইন বাংলাদেশ যে সার্চ করলে টপ হ্যাকার পাওয়া যাবে না তো, উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। হ্যাকাররা কখনো ইন্টারনেটে সার্চ করে পাওয়া যাবে না, এটা জিনিসটা বুঝতে হবে। তাদেরকে মাঠে কাজ করতে হবে, ভিতরে ঢুকতে হবে। সো এটি একটি বিষয়। রিসার্চের কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশে কিন্তু যেটা বলছিলাম যে আমরা হয় কেউ রিসার্চ করছে ফেম সিকিংয়ের জন্য, কেউ রিসার্চ করছে পিএইচডি কমপ্লিট করার জন্য, কেউ সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট হতে গেছে, সাইবার সিকিউরিটি চাপা লিস্ট হয়ে যাচ্ছে। সো দেয়ার আর লট অফ থিংস ইন সাইবার, আসলে সেটার আস্ত জিনিস থাকে না, সে শেষ করে ফেলি। আমার মনে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকমটা হয়েছে, তবে এখনও সুযোগ আছে এখান থেকে এমন একটা টিম তৈরি করা এবং একটা মানুষ তৈরি করা যারা আসলে পড়তে চায়, আসলে জানতে চায়, এবং সেটা নিয়ে বাহবা দেওয়ার মতো বা এমন কিছু করার জন্য না, নীরবে কাজ করছে। আমাদের হাতে অ্যান্ড্রয়েড আছে, আমরা জানি অ্যান্ড্রয়েড ইজ বেসড অন লিনাক্স কার্নেল, এবং আমরা উইন্ডোজ ব্যবহার করছি কার্নেল, ম্যাক ব্যবহার করছি আমাদের লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের। বাট এর ব্যাকএন্ডে একটা মানুষ আছে, তার নাম ডেনিস রিচি। ডেনিস রিচি ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ লিনাক্স কার্নেল, ইউনিক্সের। তার কল্যাণে এত কিছু আসে, বাট আমরা আজকে তাদেরকে চিনি না। সো দে আর দ্য লিজেন্ড, তারা আসলে সত্যিকারের মানুষ এবং তাদের কল্যাণে আজকে এত কিছু আসছে। সো আমার মনে হয় যে আমাদের নীতি নির্ধারকটা নাই, বাট আমরা চাইলেও সে কাজটা করতে পারি না। তা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে তাদের প্রতি, যাদেরকে খুঁজে বের করা, তাদেরকে নিয়ে কাজ করানো। আসলে বাংলাদেশে এসব হচ্ছে, এক্সপ্লয়েট ডেভেলপমেন্ট, জিরো ডে অ্যাকুইজিশন, জিরো ডে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, এই বিষয়গুলো জানা দরকার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো আমরা সবার আমাদের যারা প্যানেলিস্ট আছেন সবার এক্সপার্ট ওপিনিয়ন শুনেছি, এক্সপার্ট এক্সপ্লেনেশন অন দ্য কেসেস শুনেছি। খুবই ফ্রুটফুল ডিসকাশন হয়েছে, ইনফরমেটিভ ডিসকাশন। বাট এখন আমরা বেসিক্যালি কোশ্চেন করতে পারেন স্পেসিফিক কোনো প্যানেলিস্টকে অর কিনোট স্পিকারকে, অথবা কোশ্চেন ক্যান বি ইন জেনারেল অ্যান্ড উই উইল অ্যান্সার দ্যাট। এনিওয়ান হ্যাভ এনি কোশ্চেন? ফ্রি। হ্যাঁ, সো ল অ্যাসপেক্টও হতে পারে, প্লাস আমরা যে সমস্ত বিষয়ে কথা বলেছি সেটার দৃষ্টিকোণ থেকেও হতে পারে, যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে। জটিল সাবজেক্ট নাকি? ইয়েস প্লিজ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি বিপ্লব বলছিলাম ফ্রম ন্যাশনাল পেমেন্ট গেটওয়ের একটা ইস্যু নিয়ে ইবিএল স্যারের কাছে একটু কথা বলতে যাচ্ছিলাম। আমাদের টোটাল পেমেন্ট গেটওয়ের যেই নেটওয়ার্কটা বাংলাদেশ ব্যাংকের থ্রুতে হচ্ছে, আমি মেনলি কাজ করছি আরটিজিএসের নিয়ে। সেইখানে একটা জিনিস আমি বাংলাদেশ ব্যাংকেও বারবার বলতে চেয়েছি, সেটা হচ্ছে আমাদের 3 থাকতে হয়: অ্যাকাউন্ট নাম্বার, অ্যাকাউন্ট টাইটেল, রাউটিং নাম্বার। আমাদের পোর্টাল পেমেন্ট গেটওয়েতে 90% ব্যাংক শুধু অ্যাকাউন্ট নাম্বার ধরে ক্রেডিট করে দিচ্ছে যে কোনো অ্যাকাউন্টে। পেমেন্টের ট্রানজ্যাকশনগুলো অনলাইন যেগুলো হচ্ছে শুধু অ্যাকাউন্ট নাম্বার ধরে। তো রং ট্রানজ্যাকশনের পরিমাণ কিন্তু অনেক বেড়ে যায়, এবং এগুলো নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে বারবার নক করেছি। কিন্তু আমাদের নিয়মটার মধ্যে আমরা ব্যাংকরা যদি এগিয়ে না আসি, তাহলে আসলে এটা সেটেলমেন্ট করা যাচ্ছে না কোনোভাবে। আজাদ, আই থিঙ্ক থ্যাংক ইউ। ব্যাপারটা যেহেতু মানে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ইন্টার ব্যাংকের সাথে রিলেটেড, বেটার হয় কি এই জিনিসগুলো মানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নেক্সট বিএফটিএন বা আরটিজিএস মিটিংগুলো যেটা হয় সেখানে উপস্থাপন করলে, কারণ ওইটা ফুরামে রেজুলেশন করতে পারবে। অ্যাকাউন্ট নাম্বার শুধু অনুযায়ী সেটেল না করে আরও অন্যান্য প্যারামিটার নিতে পারলে ডেফিনেটলি এটা এনশিওর আরও বেটার, মানে ফরজারি প্লাস অন্যান্য জিনিসগুলো কমবে এবং ভুলের করার সম্ভাবনা কম হবে। এবং পাশাপাশি ওই জিনিসগুলো দেখতে হবে আসলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোন লেভেলে তৈরি করা আছে, এবং এটা ছিলাম ফিনান্সিয়াল সেক্টরটা ইকো সিস্টেম একে অপরের সাথে কানেক্টিভিটি, ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা কোন লেভেলে তৈরি করা আছে, আসলে কি সবগুলো জিনিস সেটেল করা যায়। লাস্ট মিটিংয়ে আসলে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে তুলে ধরেছিলাম, বাট আমরা ব্যাংক যারা আছি ব্যাংকার,
তারা যদি জিনিসগুলো আরও সামনে নিয়ে আসি, সেক্ষেত্রে যেই ব্যাঙ্কগুলো এই সফটওয়্যারগুলো ইউজ করছে না তারা ইউজ টু হবে। যেমন মোস্ট অফ দ্যাম ব্যাঙ্ক 10% ব্যাঙ্ক হচ্ছে ইউজ করতেছে অ্যাকাউন্ট নাম্বার টাইটেল, আর 20% ব্যাঙ্ক করছে না। তাদের জন্য রিস্ক ফ্যাক্টরটা ক্রিয়েট হচ্ছে টোটাল পেমেন্ট গেটওয়ে নেটওয়ার্কে। সেইটার জন্য বলছি আমরা যে ব্যাংকে যারা আছি বা ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বডিতে যারা আছি তারা যেন এগুলোতে একটু সামনে এগিয়ে আসে। ওকে, ঠিক আছে, আমরা এই ধরনের ফোরাম পেলে আসসালাম। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আজাদের সাথে আমি একমত। বেসিক্যালি এটা যেহেতু সেন্ট্রাল ব্যাংক রেগুলেটরি ইস্যু এবং এটার একটা ফোরাম আছে, সেই ফোরামে এগুলো তুলে ধরতে হবে। আপনি আপনার ব্যাংকের নিশ্চয়ই রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে, তাদের মাধ্যমে আপনাকে ওই ফোরাম এটাকে প্লেস করতে হবে এবং ডেফিনেটলি আমি মনে করি যে তারা এটা দৃষ্টি আকর্ষণ হবে এবং সমাধান নিয়ে আসবে। আচ্ছা, যদি আর না থাকে তাহলে আমরা আজকের এই সেশনটা এখানে এই সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারি। মামিনুল, কিছু আছে আমাদের আর ফার্দার কিছু? সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমার অডিয়েন্সদেরকে এবং আমাদের প্যানেলিস্টদেরকে, কিনোট স্পিকারদেরকে। তো আমরা এখানেই